Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna. Prabhuji, నా పేరు గోపీజన కృష్ణదాస్. First time we are meeting face to face. So we are heavily indebted for your presence over here. I request His Grace Vardagopal Prabhuji, who is our temple ISKCON Bahrain temple president, to welcome Gauranga Darshan Prabhuji. And after Vardagopal Prabhuji, Rajanayan Prabhu will give a brief introduction. Ramananda Rai garu Gauranga Darshan Prabhu gurinchi manaki introduction Rajanayan Prabhu garu istaru tarvata. Thank you, Vardagopal Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. On behalf of ISKCON Balram Desh, we offer our humble obeisances to His Grace Gauranga Darshan Prabhuji. Please accept our humble obeisance at your lotus feet. Thank you very much for joining and encouraging us, especially to the Telugu community. It's our fortune and blessings. I consider very much fortunate to have you. And me personally, me and my wife both are regularly hearing your classes of Bhagavatam and sometimes Bhagavad Gita also. Thank you so much for your services. Hare Krishna. నేను అందరినీ స్వాగతిస్తున్నాను. మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. హరే హరే కృష్ణ. So I request all of you, please attend all the 3 days, and we are going to do a special Narsimha Archana in your name on the last day to all of you. And also I request everyone take full advantage of these classes. He is a very senior devotee and he is from Govardhan Eco Village, very learned person. So very nice Vaishnava, practicing nice Vaishnava. Please take full advantage and please apply some of the teachings you get from these 3 days. Even a little practice will make us more perfection. Thank you so much. Hare Krishna. Dandavat Pranam. Welcome you, Prabhuji, once again to Balram Desh. We are very fortunate. And now I request His Grace Rajanayan Prabhu to give the introduction. Hare Krishna. Dandavat Pranam. Also, I thank all the Telugu leaders, His Grace Rajanayan Das Prabhu, His Grace Gopijana Krishna Das Prabhu, His Grace Chidananda Janardhan Prabhuji, and all other leaders of our community here who are organizing and taking care of the Telugu devotees. Hare Krishna. Gauranga Darshan Prabhu, Hare Krishna. Welcome. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Swagatam andi. Gauranga Darshan Prabhu యొక్క పరిచయం ఏంటంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ నుంచి ఆయన మాస్టర్స్ డిగ్రీ తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత కృష్ణ భక్తి రసభావనామృత సంఘంలో చేరి అక్కడ మన పూజ్యులైనటువంటి రాధానాథ స్వామి రాధానాథ స్వామి మహారాజ్ దగ్గర ఆయన దీక్ష తీసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి ఆయన పేరు గౌరాంగ దర్శన్ దాస్ అని వచ్చింది. ఆయన యొక్క పరిచయం ఏమిటో చెప్పాలి కదా, మరి చాలా చాలా ఉంది చెప్పాల్సింది. ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో ముఖ్యంగా ఆయన గోవర్ధన్ ఎకో విలేజ్, అక్కడ పూనా దగ్గర అనుకుంటాను, దాంట్లో ఆయన భక్తి వేదాంత విద్యాపీఠంలో శాస్త్రీయ పరిశోధన విభాగానికి ఆయన కులపతిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వారు భగవద్గీత, భాగవతం, చైతన్య చరితామృతం మరి వైష్ణవ వ్యక్తిత్వం మీద అనేక ఆధ్యాత్మిక అంశాలపైన బోధించడం, ప్రవచనాలు చేయడం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. అంతేకాకుండా వీరు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథ రచనలు బాగా చేశారు, చాలా చేశారు. వాటిల్లో గీతా సుబోధిని, భాగవత సుబోధిని, చైతన్య సుబోధిని, ఉపదేశామృత సుబోధిని, ఈశోపనిషత్ సుబోధిని, భక్తి రసామృత సుబోధిని, భాగవత ప్రవాహ, చైతన్య ప్రవాహ, తర్వాత డిజప్రూవ్డ్ బట్ నాట్ డిజోన్డ్ అనేటువంటి గ్రంథాలు రచించారు. అనేక శ్లోకాలను సంకలనం చేసి వాటిని కూడా పుస్తక రూపం ఇచ్చారు. వాటికి ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక శ్లోకాలు అంటే వారికి చాలా ఇష్టం.
అందువల్ల వాటిని పుస్తక రూపంలో గీతా రత్నమాల, భాగవత రత్నమాల, చైతన్య రత్నమాల, భాగవత తత్వమాల, భాగవత ప్రదీపిక అని పుస్తకాలు రాశారు పుస్తకాల మీద. అలాగే భాగవత ప్రదీపిక అనే మ్యాగజైన్ గా ఆయన నడుపుతున్నారు. అనేక ఆధ్యాత్మిక అంశాలపై రచనలు కూడా చేస్తున్నారు. వీరి రచనలు భక్తి, బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్, ప్రభుపాద్ గారి వార్తాపత్రిక బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్, తర్వాత అనేకమైనటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఇతర ప్రఖ్యాతమైనటువంటి ధార్మిక మాసపత్రికలు కూడా ప్రచురిస్తూ ఉంటారు. అంతే తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే వీరి ప్రవచనాలు అందరినీ ఆకట్టుకునే విధంగాను పారదర్శకంగాను ఉంటాయి. ఆ అంశం కాకుండా మనం ఆయన ఏ టాపిక్ మన ఏ అంశాన్ని గురించి చెప్తున్నారో ఆ అంశం యొక్క గ్రంథం యొక్క మూలాలు కూడా మనకి తెలుసుకునే విధంగా ఆయన ప్రవచనం చేస్తారని ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఆయనకు అది దీంట్లో. తర్వాత వీరి శ్లోక పఠనం, వీడియో అంశాలు, ఆన్లైన్ ప్రవచనాలు చాలా చాలా ప్రశంసలు అందుకున్నాయి. తర్వాత హరే కృష్ణ టీవీ ద్వారా వారి ఈ ప్రవచనాలను ఇస్తుంటారు. వారు ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనం దాదాపు 5,000 గంటల దాకా వారు ఈ ప్రవచనాలు 5,000 గంటల దాకా చేశారు ఇప్పటి వరకు. అనేక మంది దేశ విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కూడా ఆయన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్ర విషయాలపైన అధ్యాపకత్వం నడుపుతూ వారికి అనేక విధమైనటువంటి శాస్త్రాధ్యయనం చేయిస్తున్నారు పిల్లల చేత. అంతేకాకుండా గోవర్ధన్ ఎకో విలేజ్ నుండి పూజా వ్యవస్థ మీద కూడా ఆయన ఆధ్వర్యంలో నిర్వహింపబడుతుందని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్పారు. అది ఇది వీరి యొక్క క్లుప్తంగా వారి యొక్క ఇది ఇంకా చాలా వారి యొక్క ప్రవచనాలు అవి చాలా ఉన్నాయి. నేను ఇప్పుడు క్లుప్తంగానే చెప్పాను మీకు ఆయన యొక్క పరిచయంలో. ఇది అంటే ఆయన ఇప్పుడు మన యొక్క ఇది ప్రత్యేకంగా మనకు చాలా ఒక అదృష్టమైన విషయం ఏంటంటే ఒక కులపతి, ఒక వ్యవస్థ కులపతిగా ఉండేటువంటి వారి దగ్గర నుంచి మనం ప్రవచనం వింటాం అనేటువంటిది ఒక మనం చేసుకుంటున్న గొప్ప అదృష్టం. అందరూ కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇంకా చాలా మందిని కూడా తీసుకొచ్చి ఆ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుంటానని ఆశిస్తూ మీ అందరికి కూడా నమస్కరిస్తూ ప్రభుకు గౌరంగ దర్శన్ ప్రభుకు కూడా నమస్కరిస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, రజనారాయణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ your introduction. And then Vardagopal Prabhuji, thank you for you taking time to come before the class and then encouraging us. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you Vardagopal Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. ఇప్పుడు క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేదానికంటే ముందు మన మీడియా హెడ్ సనాతన గోకుల్ ప్రభుజీ ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు. దాన్ని మనం ధ్యానంగా వినాలి. దానివల్ల చాలా ప్రయోజనం ఉంటుంది. నేను ఆ సస్పెన్స్ ఓపెన్ చేయను, తనే చెప్తాడు ఇప్పుడు మీకు అందరికి. అండ్ ఆల్సో ఈ మన గ్రూప్ లో చాలా మంది జీసీసీ సీనియర్ డివోటీసు అండ్ జీసీసీ అదర్ డివోటీస్ కూడా ఉన్నారు. సో ఇది బలరామ్ దేశ్ ప్రోగ్రామే కాదు, ఇది మథురా దేశ్ డివోటీస్ ఉన్నారు, దీంట్లో దామోదర్ దేశ్ డివోటీస్ ఉన్నారు, కృష్ణ కథా దేశ్ డివోటీస్ ఉన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ అందరూ ఉన్నారనమాట. మొత్తం మిడిల్ ఈస్ట్ అని చెప్పవచ్చు. అందరికీ నా ధన్యవాదాలు వచ్చినందుకోసము. నేను సనాతన్ ప్రభును ఆయన అనుకున్న ప్లాన్ చెప్పమని చెప్తాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ముఖ్యంగా మనం ఏంటంటే అదే మనం సాధారణంగా ఎక్కడ ఏది అటెండ్ అయినా ఏది చేసినా మనకి ఏంటి బెనిఫిట్ ఏంటిది అన్నది చూస్తాం కదా. సో ముఖ్యంగా అదే అనమాట. అంటే ఓకే, ధ్రువ కథ వింటున్నాము అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నోసార్లు ఈ కథ వినుంటాము. బట్ దాంట్లో నిజంగా ఆంతర్యం ఏంటిది అంటే అసలు ధ్రువ మహారాజ్ అసలు ఏం కోరిక కోరాడు, ఆ కోరిక తీరిందా, ఇవన్నీ కూడా మనకు గౌరంగ దర్శన్ ప్రభు చాలా వివరంగా వివరిస్తారు. సో అవన్నీ తెలుసుకున్నాము. బట్ ఆ తెలుసుకున్న దాన్ని నిజంగా ఎంతవరకు తెలుసుకున్నాము, అది ఎంతవరకు గుర్తు పెట్టుకున్నాము అన్న దానికోసము మేమేమనుకున్నాం అంటే వచ్చే వారం శనివారము ఈ 3 రోజులు జరిగే క్లాసెస్ పైన మన క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆన్లైన్ జూమ్ ప్రోగ్రామ్ లో క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. సో వీలైనంత శ్రద్ధగా వినండి. ఇప్పుడు ఒకవేళ మధ్య మధ్యలో అటు ఇటు ఛాన్స్ మీరు మిస్ అయినా కూడా మేము యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాము. సో ఈ వారం మొత్తం టైం ఉంటది. శ్రద్ధగా ఈ 3 రోజుల కథను వినేసి మనము క్విజ్ అటెండ్ అయ్యి
విన్నదానికి కూడా ఒక సార్థకత్వం తీసుకొద్దాం. హరే కృష్ణ. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Gaurang Prabhu, I will leave the floor for you. ఎంతో ఆతృతతో ఈ క్షణం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం మేమందరం. ప్లీజ్ ప్రభుజీ, ప్లీజ్ గివ్ us the mercy. థ్యాంక్ యూ గోపీజన కృష్ణ ప్రభు. సో చాలా కృతజ్ఞతలు మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు. ముఖ్యంగా వ్రజనారాయణ ప్రభు ఇప్పుడు పరిచయం చదివారు. చాలా ఎంబరాసింగ్గా, ఆక్వర్డ్గా అనిపించింది. అంత పెద్ద ఆయన, చూడ్డానికి ఆయన భాష, ఆయన యొక్క డెమినర్ ఓవరాల్గా ఎంత పెద్ద వ్యక్తి. నా గురించి చెప్పడం చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది నాకు. ఆయన చెప్పిన మాటలు ఆయనకి నా మీద ఉన్నటువంటి ఒక కృపని, ఆయన ఆశీర్వాదంగా తీసుకుంటున్నాను నేను. అంతేకాకుండా చాలామంది సీనియర్ డివోటీస్ ఉన్నారు ఈ గ్రూప్లో. చాలామంది నాకు తెలియదు కూడా. సో ఈ యొక్క ఆహ్వానానికి కృతజ్ఞతలు. ఇంతమంది వచ్చి ఆతృతతో వేచి ఉన్నారని మన గోపీచంద్ కృష్ణ చెప్తున్నారు. దానికి కూడా నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ముఖ్యంగా భాగవతం వినడానికి, భాగవతం చదవడానికి, భాగవతం అర్థం చేసుకోవడానికి, భాగవతాన్ని కీర్తించడానికి అలాంటి ఆతృత ఉండాల్సిందే మనందరికీ. ఆతృత లేనప్పుడు ఆ ఆతృతని పెంపొందించుకోవడం మన జీవిత ధ్యేయం. అదనమాట. అది భాగవత కథల్ని వినడానికి మనం చూపించాల్సినటువంటి ఉత్సుకత అలా ఉండాలి. సో ఇంతమంది ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చినందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది నాకు. నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. ఆ ధ్రువ చరిత్ర అందరికీ తెలిసిందే, కొత్తగా నేను చెప్పేది ఏమీ లేదు. కానీ మనం కొత్త విషయాలు చెప్పుకోవడం కాదు విషయం ఇక్కడ. భాగవతంలో ఉండే విషయాల్ని ఎల్లప్పుడూ చర్చించుకుంటూ ఆ భాగవతం అధ్యాయాలు కానీ స్కందాలు కానీ మనకి ఇచ్చేటటువంటి ఆ పాఠాలని మనం నేర్చుకుని మన జీవితంలో అమలుపరచడం ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నమాట. తెలుగులో కొంచెం అలవాటు తక్కువ కాబట్టి కొంచెం బెక్కుతూ ఉంటాను. దానికి కూడా మన్నించాలి, పెద్దవాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ. మధ్య మధ్యలో ఇంగ్లీష్ పదాలు వచ్చేసినా, ఇంగ్లీష్ వాక్యాలు వచ్చేసినా కూడా దాన్ని కూడా కొంచెం మీరు మన్నించాలి. మనం మొదలు పెడదాం. వరద కృష్ణ ప్రభు, వరద గోపాల్ ప్రభు వాళ్ళందరికీ నా ధన్యవాదాలు, నా కృతజ్ఞతలు, నా నమస్కారాలు. ఇక్కడ అసెంబ్లీ అయినటువంటి డివోటీస్ అందరికీ నా నమస్కారం. పేరు పేరున చెప్పలేను, నాకు చాలా మంది పేర్లు తెలియదు కూడా. పేరున చెప్తూ ఉంటే ఈ గంటన్నర దాంట్లోనే వెళ్ళిపోతుంది. ధ్రువ చరిత్ర మొదలు పెడదాం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. ధ్రువుడి చరిత్ర గురించి మనం 3 రోజులు చెప్పుకుంటున్నాం. ఇవాళ మొదటి రోజు. భాగవతం 4వ స్కందంలో 8వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు ధ్రువుడి చరిత్రని ఎంతో గొప్పగా మైత్రేయుడు వర్ణించాడు. భాగవతం 3వ స్కందం, 4వ స్కందం మైత్రేయుడు విదురుడికి చెప్పాడు. ఆ మైత్రేయ విదురుల యొక్క సంభాషణ, వారి కాన్వర్జేషన్ సుఖదేవ్ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుకి చెప్పాడు అన్నమాట. అది భాగవతంలో ఈ ధ్రువ చరిత్ర వచ్చే సందర్భాన్ని నేను మీకు ముందుగా చెప్తున్నాను. ధ్రువ చరిత్రలోకి వెళ్లే ముందు 4వ అధ్యాయం, 4వ స్కందం, 8వ అధ్యాయంలో ధ్రువ చరిత్ర మొదలవుతుంది. ఇంతకీ ధ్రువుడు ఎవరు? ఉత్తానపాదుడు అనే ఒక గొప్ప మహారాజు యొక్క కొడుకు. ఉత్తానపాదుడు ఎవరు? స్వయంభూమను యొక్క కొడుకు. స్వయంభూమను ఎవరు? స్వయంభూమను సాక్షాత్తు బ్రహ్మ యొక్క తనయుడు. స్వయంభూమను మొట్టమొదటి మనువు. ఒక బ్రహ్మ ఒక రోజులో 14 మన్వంతరాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క మన్వంతరానికి అధిపతిని మనువు అంటారు. అలా బ్రహ్మ యొక్క ఈ రోజు, ప్రెసెంట్ డేలో
ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి మనువు స్వయంభూ మనువు. ఆయన భార్య శతరూప. స్వయంభూ మనువు శతరూపలకి కలిగినటువంటి సంతానమే 5 ఉన్నారు మొత్తం. 3 ఆడపిల్లలు, 2 మగవాళ్ళు. ఉత్తానపాదుడు, ప్రియవ్రతుడు, వాళ్ళిద్దరు కొడుకులు. ఆకూతి, ప్రసూతి, దేవహూతి 3 కూతుళ్ళు. ఇది స్వయంభూ మనువు యొక్క కుటుంబం. ఇది కేవలం ఆయన యొక్క కుటుంబం మాత్రమే కాదు, ఆ కుటుంబం నుంచే ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి చాలా కుటుంబాలు, చాలా జీవరాశులు బయటకు వచ్చాయి అన్నమాట. అలాగే చాలా పశుపక్షాదులు కూడా వచ్చాయి. ఎన్నో జీవరాశులు స్వయంభూ మనువు యొక్క కుటుంబం ద్వారా వచ్చాయి. సో ఆ ఉపోద్ఘాతం అంతా కొంచెం సంక్షిప్తం చేసి మనం ధ్రువ చరిత్రలోకి ముందుగా వెళ్ళిపోదాం. ధ్రువుడు ఉత్తానపాదుడి యొక్క బిడ్డ, తనయుడు. ఉత్తానపాదుడికి 2 భార్యలు, సురుచి, సునీతి. సునీతి చాలా ఓపిక కలిగినటువంటి ఒక మహా పతివ్రత, సాధ్వి. సునీతి ఎంతో మహాభక్తురాలు కూడా, ఆ భగవంతుడి యొక్క భక్తురాలు. కానీ సురుచి కొంచెం ఈర్ష్య, ద్వేష, అసూయ, గర్వం వంటి భావాలు కలిగినటువంటి ఒక స్త్రీ అన్నమాట. ఈ 2 స్త్రీల్లోనే మనం ఎంతో వ్యత్యాసం చూస్తుంటాం. ఇలా సురుచి, సునీతి 2 భార్యలు ఉన్నారు మన ఉత్తానపాదుడికి. ఈ ఉత్తానపాదుడికి సురుచి అంటే ఎక్కువ ఇష్టం, సునీతి అంటే అంత ఇష్టం లేదు. వాళ్ళిద్దరికి ఆ పేర్లు ఎందుకు పెట్టారో నాకు తెలియదు, కనీసం భాగవతంలో కూడా రాయలేదు దాని గురించి. కానీ ఆ పేర్లను మనం గమనిస్తే సునీతి, సురుచి. రుచి అంటే రుచికరమైన దాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తాం. సునీతి, నీతి అంటే ఒక డాక్టర్, ఆయుర్వేద డాక్టర్ మనకు చెప్పాడు అనుకోండి, ఈ పదార్థాలు తినకూడదు, స్వీట్స్ తినకూడదు, ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ తినకూడదు అని ఎవరైనా ఆయుర్వేద డాక్టర్ కానీ ఎవరైనా మనకు చెప్పారు అనుకోండి, మనకు అవే తినాలనిపిస్తుంది. అవునా? ఎందుకంటే అందులో రుచి ఉంటుంది కాబట్టి. నీతి మనకి ఎక్కదు. నీతి చెప్తే మనకి రుచించదు, రుచికరమైనది రుచిస్తుంది అనమాట. అలాగే ఉత్తానపాదుడికి కూడా సురుచి అంటే ఎక్కువ ఇష్టం, సునీతి అంటే ఇష్టం లేదు. సునీతిని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటాడు అనమాట. సురుచి అంటే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సురుచి తన ప్రియమైన భార్య. ఇప్పుడు సురుచి ప్రియమైన భార్య అయినప్పుడు సురుచి కొడుకైనటువంటి ఉత్తముడు కూడా ప్రియుడే. అలా సురుచికి ఒక కొడుకున్నాడు ఉత్తముడు, సునీతికి ఒక కొడుకున్నాడు ధ్రువుడు. ఇది వాళ్ళ కుటుంబం అన్నమాట. ఈ ఒకరోజు మన ఉత్తానపాద మహారాజు సురుచి కొడుకైనటువంటి ఈ ఉత్తముణ్ణి తీసి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నాడు. ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు. ఎంతో గొప్పగా విరాజమానం అయ్యాడు అనమాట. అప్పుడు ఈ సునీతి యొక్క కొడుకైనటువంటి ధ్రువుడు 5 ఏళ్ల పసిబాలుడు, ఉత్తముడు ఇంకా చిన్నవాడు అనమాట. సునీతి పెద్ద భార్య, సురుచి చిన్న భార్య. ఇప్పుడు ఈ ధ్రువుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు తండ్రి దగ్గరికి. నాన్న, నేను కూడా నీ ఒళ్ళో కూర్చుంటాను, నేను కూడా నీ సింహాసనం మీద కూర్చుంటాను అని ఎంతో ముద్దుగా మన ఉత్తానపాదుడు ఎదురుగా వచ్చి అడిగాడు అనమాట. అడిగి కూర్చోవడానికి ముందుకు వస్తున్నాడు. కానీ ఈ ఉత్తానపాదుడు ధ్రువుణ్ణి దగ్గరికి తీసుకోలేదు, ధ్రువుణ్ణి నిర్లక్ష్యం చేశాడు. ముఖ్యంగా ఎందుకు? ధ్రువుడు అంటే ఇష్టం లేకపోవడం వల్ల కాదు. ఉత్తానపాదుడికి ధ్రువుడు అంటే ఇష్టమే. ధ్రువుడు కూడా తన కొడుకే కదా, పెద్ద కొడుకు, పెద్ద భార్య కొడుకు, ఖచ్చితంగా ఇష్టం ఉంది. కానీ పక్కనే సురుచి ఉంది కదా, ఆ సురుచి అంటే భయం. సురుచిలో చాలా గయ్యాళితనం ఉంటుందన్నమాట. సురుచి అంటే ఉన్న భయం వల్ల ఈ మన ఉత్తానపాదుడికి ధ్రువుణ్ణి దగ్గరికి తీసుకోవడానికి మనస్కరించలేదన్నమాట. ధ్రువుణ్ణి నిర్లక్ష్యం చేశాడు. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఉత్తానపాదుడు ఒక సామాన్యమైనటువంటి తండ్రి కాదు. ఉత్తానపాదుడు ఒక మహారాజు, ఒక తండ్రి. ఇప్పుడు తండ్రి కాకపోయినా, మహారాజు కాకపోయినా, ఏ మనిషి అయినా కూడా ఒక చిన్న పిల్లవాడు, 5 ఏళ్ల పిల్లవాడు వచ్చి నేను నీ ఒళ్ళో కూర్చుంటానంటే ఎవరు కాదంటారు చెప్పండి? అది ఇంకొకరు బిడ్డ అయినా కూడా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకోవడానికి పెద్ద ఇబ్బంది కలగదు ఎవరికి. ఒక వ్యక్తికి, ఒక స్త్రీకైనా, పురుషుడికైనా, ఎవరికైనా కూడా, పెద్దవాళ్ళకైనా, పిల్లవాడు ఎవరైనా కూడా కొంచెం దగ్గరికి తీసుకోవడం, కొంచెం మాటలు చెప్పడం, మాటలు చెప్తే వినడం, అది పెద్ద విషయం కాదు. అది ఎవరైనా చేయగలిగినప్పుడు ఉత్తానపాదుడు రాజయ్య ఉండి ఎందుకు చేయలేడు?
తండ్రి అయినప్పుడు ఎందుకు చేయలేడు? తండ్రిగా తన బాధ్యతను విస్మరించాడు. ధ్రువుణ్ణి దగ్గరికి చిన్న కోరిక, నాన్న నీ ఒళ్ళో కూర్చుంటానన్నాడు అంతే, అంతకుమించి ఏమి లేదు అక్కడ. ఎలా తమ్ముడు కూర్చున్నాడు, నేను కూడా కూర్చుంటానన్నాడు. కానీ దగ్గరికి తీసుకునేటటువంటి ఆ మనస్తత్వం రాలేదు. ఎందుకంటే తనకు ఉండేటటువంటి ఆ భౌతిక కోరికల వల్ల, సెన్స్ గ్రాటిఫికేటరీ డిజైర్స్. తనకి తన చిన్న భార్య అయినటువంటి ఈ సురుచి పట్ల ఉండేటటువంటి అపరిమితమైనటువంటి అనురాగం వల్ల. అనురాగం ఉండడం మంచిది, అది పరిమితి దాటితే అది తప్పు. భగవంతుడి పట్ల ఉండే అనురాగం పరిమితి దాటవచ్చు, కానీ భౌతిక బాంధవ్యాల పట్ల ఉండేటటువంటి ఆ అనురాగం పరిమితి దాటిందంటే అది బంధనంగా మారిపోతుంది అన్నమాట. అది మనల్ని ఈ భవసాగరంలో చిక్కుకునేటట్టు చేస్తుంది అన్నమాట. ఒక భర్తకి భార్య పట్ల అనురాగం ఉండడం సబబే, ఒక తండ్రికి బిడ్డ పట్ల అనురాగం ఉండడం సబబే. అలాగే ఎన్నో బంధుత్వాలు బాంధవ్యాలు ఎన్నో ఉంటాయి. వాటన్నిటి పట్ల మనకు ఉండేటటువంటి ఆ విద్యుక్త ధర్మాల్ని బాధ్యతల్ని మనం స్వీకరించాలి, వాటిని నిర్వహించాలి. అది మన ధర్మం. కానీ అవే లోకం అనుకోకూడదు. అంతేకాకుండా ఒక పక్షపాత బుద్ధితో కొన్ని బాధ్యతల పట్ల ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించి ఇంకొన్ని బాధ్యతలని విస్మరించడం అది ఇంకా తప్పు. ఒక భర్తగా ఇద్దరు భార్యల్ని సమానంగా చూడవలసినటువంటి బాధ్యత ఉత్తానపాదుడికి ఉంది. ఒక తండ్రిగా ఇద్దరు కొడుకుల్ని సమానంగా చూడవలసినటువంటి బాధ్యత కూడా తండ్రికి ఉంది. ఈ ఉత్తానపాదుడు కేవలం భర్త తండ్రి మాత్రమే కాదు, రాజు కూడా. ఒక రాజుగా తన ప్రజలందరినీ సమానంగా చూడవలసినటువంటి బాధ్యత కూడా అతని పైన ఉంది. అవునా? రాజు అంటే ఎవరు? ఒక రాజు అంటే కేవలం తన బిడ్డల్ని సమానంగా చూడడం కాదు, ప్రజలందరినీ సమానంగా చూడగలగాలి. అదే ధృతరాష్ట్రుడు చేసినటువంటి తప్పు. ధృతరాష్ట్రుడు తన బిడ్డలైనటువంటి 100 కౌరవుల్ని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటూ తన సోదరుడి బిడ్డలైనటువంటి పాండు మహారాజ్ బిడ్డలైనటువంటి పాండవుల్ని ఎంతో నిర్లక్ష్యం చేసేవాడు. నిర్లక్ష్యం చేయడం కాదు, వాళ్ళని చంపాలని చూసేవాడు. వాళ్ళని చంపడానికి ఈ దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు, కర్ణుడు, శకుని వీళ్ళందరూ వేసే ఎత్తులన్నీ, పన్నాగాలన్నింటినీ సమర్థించేవాడు, ఆమోదించేవాడు. ఒకవేళ ఎప్పుడో ఒకసారి ఇది తప్పు అని చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వినేవాళ్ళు కాదు. తనకి ఉండేటటువంటి ఆ పుత్రవాత్సల్యం వల్ల దుర్యోధనుడికి ఎదురు చెప్పేవాడు కాదు. అప్పుడప్పుడు విదుడు మధ్యలో వచ్చి, నువ్వు నీ కొడుకు చేసేటటువంటిది చాలా పెద్ద తప్పు, కాబట్టి ఆ తప్పు వాళ్ళని చెయ్యనివ్వకూడదు నువ్వు అని చెప్పి మందలించాడు విదురుడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏం చేశాడు తెలుసా? దుర్యోధనుడు వచ్చి విదురుడు ఏమన్నాడు? స ఏష దోష పురుష ద్విడాస్తే గృహాన్ ప్రవిష్టోయం అపత్యమత్య. నీ గృహంలోకి ప్రవేశించినటువంటి ఈ దుర్యోధనుడు నీ కొడుకని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. నీ కొడుకు కాదు, నీ శత్రువు. నీ కులాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేసేటటువంటి శత్రువు. శత్రువే నీ కొడుకుగా పుట్టాడు. కొడుకులు ఎన్నో రకాలు ఉంటారు. ఒక కొడుకు ఏమిటంటే సేవక పుత్రుడు అనమాట. తల్లిదండ్రులకు సేవ చేస్తాడు. ఏ విధంగా? కేవలం భౌతిక పరంగా కాదు, ఆధ్యాత్మిక పరంగా. పున్నామ నరకాన్ని నుంచి తప్పిస్తాడు. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్ళి భగవంతుణ్ణి పూజించి తన పూజా ఫలాన్ని తల్లిదండ్రులతోనూ కుటుంబ సభ్యులతోనూ కూడా ఏంటిది వారికి కూడా ఆ ప్రతిఫలం వచ్చేటట్టు చేసేటటువంటి సుపుత్రుడు అనమాట. అది సుపుత్రుడు యొక్క లక్షణం. సేవక పుత్రులు అంటారు అటువంటి వాళ్ళని. ఇంకొకడు ఉంటారు, రుణానుబంధీ పుత్రులు అంటారు. ఈ జన్మలో మనం ఎవరి దగ్గరైనా అప్పు తీసుకుని ఆ అప్పుని తీర్చకుండా వదిలేసామనుకోండి, మనం ఎవరికైతే అప్పు ఉన్నామో వాళ్ళు మళ్ళీ కొడుకు కాబట్టి మొత్తం డబ్బులన్నీ వసూలు చేస్తారు మన దగ్గర అనమాట. కొడుకు కాదని చెప్పలేరు ఎవరు. రుణానుబంధీ పుత్రుడు అనమాట వాళ్ళు. అప్పు పూర్వజన్మ తీర్చిన అప్పు ఇప్పుడు తీర్చాలి. ఏ విధంగా? తండ్రి రూపంలో కొడుకు చేసినటువంటి ఆ డిమాండ్స్ అన్నింటినీ ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ తీర్చాలన్నమాట. అది రుణానుబంధీ పుత్ర. ఇంకొకళ్ళు శత్రుపుత్ర. శత్రుపుత్ర అంటే శత్రువే పగ తీర్చుకోవడానికి కొడుకుగా పుట్టి తండ్రి మీద, అంటే తండ్రి పగలాగా కనిపించదు, ప్రేమలాగానే కనిపిస్తుంటుంది, కానీ ఆ కొడుకు వల్ల తండ్రి ఎన్నో బాధలు పడాల్సి వస్తుంది అనమాట. అది అటువంటి వాళ్ళని శత్రుపుత్రులు అంటారు. శత్రుపుత్ర, రుణానుబంధుపుత్ర, సేవక పుత్ర, ఇలా చాలా మంది ఉన్నారులేండి. ఇప్పుడు అది కాదు మన యొక్క టాపిక్, అది కాదు.
సో విషయం ఏమిటంటే విదురుడు దుర్యోధనుడి యొక్క దురాగతాల గురించి ఎంతో ఎంతో స్ట్రాంగ్ గా మన ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పాడు. ఎప్పుడు? కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ముందే పాండవులకి ధర్మ ప్రకారం చేరవలసినటువంటి వారి రాజ్యాన్ని పాండవులకు అప్పగించాలి, ఈ దుర్యోధనుని నువ్వు మందలించాలి, శిక్షించాలి, బహిష్కరించాలి అని చెప్పి విదురుడు ఎంతో గట్టిగా చెప్పాడు. కానీ ధృతరాష్ట్రుడు ఏమాత్రం విదురుడికి సపోర్ట్ చేయలేదన్నమాట. ఈ మధ్యలో దుర్యోధనుడు వచ్చేసి ఈ విదురుణ్ణి తిట్టి ఏమన్నాడంటే, నువ్వు విదురుడు ఎవరు? చిన్నాన్న అనమాట, ధృతరాష్ట్రుడు తమ్ముడు, పెద్దవాడు. అయినా కూడా ఎంతో గర్వంతో, ఎంతో కోపంతో, ఎంతో ఈర్ష్యతో, అసూయతో, పగతో ఈ దుర్యోధనుడు ఏమన్నాడంటే విదురుణ్ణి, నువ్వు మా శత్రువులైనటువంటి ఈ పాండవుల్ని సమర్థిస్తూ మాకు వ్యతిరేకంగా మా తండ్రికి నువ్వు సలహాలు ఇస్తున్నావు, కాబట్టి నువ్వు హస్తినాపురంలో ఉండకూడదు, ఇంకా అసలు నువ్వు చేసిన నేరానికి నేను చంపేయాలి, కానీ జీవితాంతో నువ్వు హస్తినాపుర సామ్రాజ్యానికి, హస్తినాపుర సింహాసనానికి నువ్వు చేసినటువంటి సేవకి ప్రతిఫలంగా నీ బ్రెత్, దీన్ని ఏమంటారు, నీ శ్వాసని మాత్రం నీకు ఒక జీతంగా ఇస్తున్నావు అనమాట. అంటే మిమ్మల్ని చంపట్లేదు విదురా, నిన్ను చంపకుండా విడిచిపెట్టడమే నా దయ, నువ్వు ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు, వెళ్ళిపోని చెప్పేసి తరిమి కొట్టాడు అనమాట దుర్యోధనుడు విదురుడిని. కానీ ధృతరాష్ట్రుడు పుత్ర వాత్సల్యంతో తన పుత్రుడైనటువంటి దుర్యోధనుడి మీద అత్యంతమైనటువంటి ప్రేమతో తమ్ముడిని విస్మరించాడు, తమ్ముడి కొడుకుల్ని విస్మరించాడు, అంటే పాండవుల్ని విస్మరించాడు. అలా ఒక రాజుకి అందరినీ సమానంగా చూడవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంది. ప్రజలు అంటే కేవలం తన కొడుకులు, తన తమ్ముళ్ళు, తన తమ్ముడు కొడుకులు మాత్రమే కాదు, ప్రజలంటే పశుపక్షాదులు కూడా ప్రజలే. పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క రాజ్యంలో ఒక ఆవుకి కష్టం వస్తే వెంటనే పరీక్షిత్ మహారాజు తన ఖడ్గాన్ని తీసి ఆ ఆవుని కష్టపరిచినటువంటి అటువంటి వాడిని వెంటనే చంపడానికి విద్యుక్తుడయ్యాడు అనమాట, చంపడానికి సిద్ధపడ్డాడు. అది పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క గొప్పతనం. అంటే ఈ తన రాజ్యంలో ఉండేటటువంటి పశుపక్షాదుల్ని కూడా సమానంగా పాలించాలి, అది రాజు యొక్క బాధ్యత. కానీ ఈ ధృతరాష్ట్రుడు అలా చేయలేకపోయాడు. ఇంకొక ఉదాహరణ ఉత్తానపాదుడు తన కొడుకులైనటువంటి ధ్రువుణ్ణి, ఉత్తముణ్ణి సమానంగా చూడలేకపోయాడు. ఎందుకు? ధ్రువుడు సునీతి కొడుకు, ఉత్తముడు సురుచి బిడ్డ. సురుచి తనకు ప్రియమైన భార్య కాబట్టి ఉత్తముడికి ఇచ్చినటువంటి ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఈ ధ్రువుడికి ఇవ్వలేకపోయాడు అనమాట. అది ఉత్తానపాదుడు చేసినటువంటి తప్పు. ఉత్తానపాదుడి యొక్క క్యారెక్టర్ని మనం కొంచెం విశ్లేషించాం, అనలైజ్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం సురుచి దగ్గరికి వద్దాం. సురుచి ఈ సన్నివేశాన్ని చూసిందనమాట. సురుచి పక్కనే ఉంది. ఉత్తానపాదుడి దగ్గరికి ధ్రువుడు వచ్చాడు, నాన్న నీ ఒళ్ళో నేను కూర్చుంటాను అన్నాడు. మన ఉత్తానపాదుడు దగ్గరికి తీసుకోలేదు. అప్పుడు వెంటనే సురుచి వచ్చిందనమాట. సురుచి వచ్చి ఏమంది, సురుచి ధ్రువుడితో మాట్లాడింది అనమాట. ఏమని మాట్లాడింది? ధ్రువ చిన్న పిల్లవాడు, 5 ఏళ్ళ పిల్లవాడు. మనం చిన్న పిల్లల ముందు కళ్ళెదురుగా ఎటువంటి ప్రవర్తన అయితే చూపిస్తామో అటువంటి ప్రవర్తనని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. చిన్న పసివాళ్ల పట్ల మనం వాళ్ళ ఎదురుగా మనం ఈర్ష్య, ద్వేషం, అసూయ ఇటువంటి గుణాలని మనం వాళ్ళ ముందు ప్రదర్శించామనుకోండి, వాళ్ళు కూడా దానికి ప్రతిస్పందిస్తారు, వాళ్ళు చెడిపోతారు, వాళ్ళు అటువంటి లక్షణాలని అలవర్చుకోవచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు, అదే విధంగా ప్రవర్తించవచ్చు. కానీ ఈ సురుచి ధ్రువుడి పట్ల ఎటువంటి బాధ్యత లేకుండా, ఎటువంటి దయా కరుణ లేకుండా 5 ఏళ్ల పసి బాలుడు అన్న మాటను కూడా, అన్న నిజాన్ని కూడా విస్మరించి ఎంతో గర్వంతో, ఎంతో ఈర్ష్యతో, ఈర్ష్యం స గర్విత అని అన్నాడు మన మైత్రేయుడు. ఎంతో గర్వంతో, ఈర్ష్యతో ఏముందంటే ఉత్తానపాదుడు ముందే ఒకటి, ఈ ఉత్తానపాదుడు మహారాజు
సురుచికి ఎంతో విలువనిచ్చాడు కాబట్టి, ఎంతో చనువునిచ్చాడు కాబట్టి, ఆ చనువుని ఆస్కారంగా తీసుకుని ఈ సురుచి ఎంతో గర్వంగా మాట్లాడింది రాజు ముందే. ఏమందంటే, నువ్వు తండ్రి రాజు బిడ్డవే అయినా కూడా నువ్వు నా బిడ్డవి కాదు, నువ్వు ఉత్తానపాదుడు కొడుకే కాబట్టి నువ్వు కూడా యువరాజువే, నువ్వు కూడా తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోవచ్చు, తండ్రి సింహాసనం మీద కూడా కూర్చోవచ్చు, కానీ కేవలం ఉత్తానపాదుడు కుమారుడు అయినంత మాత్రాన నీకు అర్హత లభించదు, నువ్వు నా కొడుకు కూడా కావాలి. రాజకుమారుడైతే చాలదు, రాజు యొక్క ప్రియమైన రాణి యొక్క కుమారుడు అయి కూడా ఉండాలి. కాబట్టి నువ్వు అన్య స్త్రీ గర్భ సంభూతం. ఓకే, అన్య స్త్రీ గర్భ సంభృతం అంటే నువ్వు ఇంకొక స్త్రీ కడుపులో పుట్టినటువంటి బాలుడు, నా కడుపులో పుట్టలేదు, నువ్వు అన్య స్త్రీ గర్భ సంభృతం కాబట్టి నీకు ఆ అర్హత లేదు. నువ్వు నా కడుపును పుట్టి ఉంటే నీకు నీ తండ్రి ఒళ్ళో కానీ సింహాసనంలో మీద కానీ కూర్చునే అవకాశం కానీ అర్హత కానీ లభించేది. కానీ నీ పుట్టుక అటువంటిది కాదు, నీ పుట్టుక హీనమైన పుట్టుక. నా కడుపులో పుడితే అది గొప్ప పుట్టుక, ఇంకొక స్త్రీ కడుపులో పుడితే అది నీచమైన పుట్టుక. కాబట్టి ఈ పుట్టుక నిన్ను అర్హుడిని చేయట్లేదు అని ఎంతో ఎంతో నీచంగా దయ లేకుండా అలా మాట్లాడింది అనమాట ఈ పిల్లవాడి ముందు, పసి పిల్లవాడి ముందు. ఇంపాసిబుల్ డిజైర్ అంటే నీకుండేటటువంటి ఈ కోరిక, తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోవాలి అన్నటువంటి ఆ అమాయకమైనటువంటి కోరిక ఈ జన్మకి తీరదు అని చెప్పింది అనమాట. దుర్లభే అర్థే మనోరథ, నీ మనోరథం ఎంతో దుర్లభం తీరడం, కాబట్టి ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. దుర్లభం అంటే అది చాలా కష్టం అని దాని అర్థం. కానీ ఇక్కడ మన ఈ సురుచి యొక్క భావన ఏమిటంటే అది కుదరదు, అది సాధ్యం కానే కాదు అని చెప్పేసింది. తర్వాత ఎలా సాధ్యం చేసుకోవాలి, నాకు ఒక ఐడియా ఉంది. మన సురుచి ఏమందంటే, నేను ఒక మార్గం చెప్తాను, నువ్వు నీ తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోవాలన్నా, తండ్రి సింహాసనం మీద కూర్చోవాలన్నా నేను నీకు ఒక మార్గం చెప్పగలను. ఏమిటది? వెళ్ళి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించు, దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ విష్ణువుని గాని కృష్ణుని గాని పూజించు, తపస్సు చెయ్యి. ఆ తపసారాధ్య పురుషం, ఆ మహాపురుషుణ్ణి, ఆ మహావిష్ణువుని నువ్వు తపస్సు చేసి మెప్పించు. అప్పుడు వచ్చే జన్మలో నీకు నా కడుపును పుట్టే అవకాశం లభిస్తుంది. అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోవచ్చు. ఎంత గర్వం ఉంటే అలా అంటుంది. ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ కృష్ణుణ్ణి గాని ఆ విష్ణువుని గాని స్మరిస్తే, పూజిస్తే ఈ జనన మరణ చక్రాల నుంచి మనం బయటపడతాం. ఈ భవబంధాల నుంచి పూర్తిగా విముక్తులం అవుతాం. అటువంటిది ఈ సురుచి ఏమంటుందంటే ఎంతో గర్వంతో, ఆ భగవంతుడిని పూజిస్తే ఆ ప్రతిఫలం నా కడుపులో పుట్టడం. అంటే you can be completely relieved from material bondage if you worship the Supreme Lord Krishna. But this arrogant and envious and proud lady is thinking that the result of Vishnu's worship is birth in the womb of an arrogant woman like her. సింపుల్. అంటే మనలో గర్వం ఉంటే మనం ఎంతో ప్రాధాన్యతని, ప్రాముఖ్యతని అట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటాం అనమాట. నేనెంతో గొప్పవాణ్ణి, నేనెంతో గొప్పదాన్ని అన్న ఒక ఫీలింగ్ మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. నా కడుపులో పుట్టాలంటే ఆ భగవంతుడి వరం కావాలి నీకు, ఆ భగవంతుడి కృప కావాలి. నువ్వు భగవంతుడిని ఎంతో గొప్ప తపస్సు చేసి మెప్పిస్తే అప్పుడు నా కడుపులో పుట్టే వరం నీకు ఇస్తాడు. భగవంతుడి పూజిస్తే ఏ తల్లి కడుపులోనికి ప్రవేశించకుండా వైకుంఠంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఇస్తాడనమాట భగవంతుడు. భగవంతుడిని పూజ చేసి వైకుంఠంకి వెళ్ళాలా, ఈ గర్భిష్ఠ అయినటువంటి ఈ స్త్రీ కడుపులో పుట్టాలా, జనన మరణ చక్రాల నుంచి విముక్తులు అవ్వాలా, లేదా ఇంకొక తల్లి కడుపులోకి వెళ్ళాలా? అది కూడా ఒక పుణ్యవతి కూడా కాదు, అది సునీతి కడుపును పుడితే ఒక రకం, ఏదో ఒక గొప్ప పతివ్రత కడుపును పుడితే, ఒక మహాభక్తురాలు కడుపును పుడితే అదొక రకం.
అది ఇంత గర్విష్ఠైనటువంటి, ఇంత టెంపరితనం ఉండేటటువంటి, ఇంత ఈర్ష్య, ద్వేషం, అసూయ, గర్వంతో పూర్తిగా నిండిపోయినటువంటి ఈ స్త్రీ కడుపులో ఎందుకు పుడతాడు చెప్పండి ధ్రువుడు? అది విష్ణుమూర్తిని పూజించి. ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే, ఈ సురుచి ఆ భగవంతుడి యొక్క గొప్ప భక్తురాలు ఏం కాదు, విష్ణు భక్తురాలు కాదు, కృష్ణ భక్తురాలు కాదు. కేవలం ఉత్తానపాదుడి ఎదురుగా విష్ణు భక్తి గురించి చెప్తుంది అనమాట. ఏముంటుందంటే, ఉత్తానపాదుడిని ఇంప్రెస్ చేయాలి. ఉత్తానపాదు ఎదురుగా నేను ఈ ధ్రువుడికి, నాయన నువ్వు ఆ విష్ణుమూర్తిని పూజించు, ఆ శ్రీకృష్ణుని ధ్యానించు అని నేను ఇలా ఆదేశం ఇస్తే అది చూసి ఉత్తానపాదుడిని మురిసిపోతాడు అని ఈ ఉత్తానపాదుడిని కేవలం ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం ఇలా చెప్పింది అనమాట. అది సురుచి యొక్క భావన. కొంతమంది నాకేదో భగవంతుడితో సంబంధం ఉందని, భగవంతుడిని కీర్తిస్తాను నేను అని, భగవంతుడిని పూజించు అని నలుగురికి చెప్తాను అని కొంతమంది అంటుంటారు. అదేంటి, కేవలం వారి యొక్క గొప్పని చాటుకోవడం తప్ప. అంటే అందరూ అలా ఉండరు, కానీ కొంతమంది అలా ఉంటారు. వారి యొక్క గొప్పని చాటుకోవడం వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశం. భగవంతుడి గొప్ప చాటడం కాదు. మనం కీర్తిస్తే భగవంతుడు పాపులర్ అవ్వాలని చూడాలి, మనం పాపులర్ అవ్వాలని కాదు. ఇప్పుడు ఈ సురుచి ఏమందంటే, నువ్వు శ్రీకృష్ణుణ్ణి పూజించు, తపసారాధ్య పురుషం తస్యైవ అనుగ్రహేణ, ఆయన యొక్క అనుగ్రహం చేత నువ్వు నా కడుపులో పుట్టగలవు. అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి నీ తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోవచ్చు. ఇంకొక విషయం, ఇదంతా మన సురుచి చెప్తున్నప్పుడు ధ్రువుడు వింటున్నాడు. ఒక్కొక్క పదం, ఒక్కొక్క వాక్యం ఒక తూటాలాగా తన ఆ పసి హృదయాన్ని ఛేదిస్తుంది అనమాట. ఈ పెద్ద కోరికేం కోరలేదు ధ్రువుడు. నాన్న నీ ఒళ్ళో కూర్చుంటాను అన్నాడు, అంతే. దానికి ఇంత వినాలా? ఒక గర్విష్ఠైనటువంటి ఈ స్త్రీ నుంచి ఇంత వినాలా? ఇంత విన్నా కూడా ధ్రువుడిని ఓదార్చే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఇప్పుడు సురుచి ఎంతో ఈర్ష్యతో, ద్వేషంతో ఇలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఉత్తానపాదుడు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. సురుచి అలా మాట్లాడొద్దు అన్న ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. ఉత్తానపాదుడు సైలెంట్ గా ఉన్నాడు అనమాట, మౌనంగా ఉన్నాడు. ఈ ధ్రువుడు పడేటటువంటి బాధని అర్థం చేసుకోగలిగిన శక్తి ఉన్నా కూడా అర్థం చేసుకునే ఉద్దేశం లేదు అతనికి. ఉత్తానపాదుడు ఈ మన సురుచిని కంట్రోల్ చేయడానికి, నియంత్రించడానికి చిన్న ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. ఎందుకంటే భార్య చేతిలో కీలు బొమ్మయ్యాడు కాబట్టి, భార్య పట్ల అపరిమితమైనటువంటి అనురాగం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి, మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్, సింపుల్. కాబట్టి ఉత్తానపాదుడు ఏం చేయలేదు. ఒకటి, సురుచి చెప్పినటువంటి ఆ గర్వంతో కూడుకున్నటువంటి ఆ మాటలన్నీ మన ధ్రువుణ్ణి నొప్పించాయి. రెండు, తండ్రి యొక్క మౌనం ఇంకా నొప్పించింది. తండ్రి మొదటి దగ్గరకు తీసుకోలేదు. పినతల్లి ఇలా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతుంటే తండ్రి పినతల్లిని ఆపలేదు. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ పసిపిల్లవాడి హృదయాన్ని పూర్తిగా ఎంతో బాధ పెట్టాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఉత్తానపాదుడు ఎవరు? మహారాజు. సురుచి ఎవరు? మహారాజు యొక్క ప్రియమైనటువంటి రాణి. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ ఈ పిల్లవాడిని ఇలా అవమానిస్తున్నప్పుడు ఇంకెవరు వస్తారు చెప్పండి ముందుకి ధ్రువుడిని ఓదార్చడానికి? ఇప్పుడు ఈ పినతల్లి ఇలా తిట్టి పంపిస్తే ఏ పరిచారికైనా వచ్చి ధ్రువుణ్ణి ఓదారుస్తుందా? ఏ సైనికుడైనా వచ్చి ఓదార్చగలడా? ఇదంతా గొప్ప రాజభవనంలో జరుగుతుంది. ఆ రాజభవనంలో ఎంతోమంది పరిచారకులు ఉన్నారు, పళ్ళాలు పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉన్నారు, ఎంతోమంది సైనికులు ఉన్నారు, మొత్తం కాపలా కాస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఇదంతా చూస్తూనే ఉన్నారు. పబ్లిక్ గా ఇన్సల్ట్ జరిగిందనమాట. ఇట్స్ ద ఫోర్మోస్ట్ చైల్డ్ అబ్యూస్. ఇప్పుడు ఏ వంశంలో పుట్టాడు మన ధ్రువుడు? బ్రహ్మవంశంలో పుట్టాడు. బ్రహ్మ కొడుకు స్వయంభూమను, స్వయంభూమను కొడుకు ఉత్తానపాదుడు. అంటే ధ్రువుడు ఎవరు? ధ్రువుడు సాక్షాత్ బ్రహ్మ యొక్క మనవడు. బ్రహ్మ ఎవరు? గర్భోదకసాయ విష్ణు యొక్క కొడుకు. అంటే ధ్రువుడి యొక్క ముత్తాత గర్భోదకసాయ విష్ణువే. విష్ణువు మనవడికి విష్ణువు యొక్క ముని మనవడికి, బ్రహ్మ యొక్క మనవడికి ఒక స్వయంభూమను
స్వయంభూమను యొక్క మనవడు బ్రహ్మ యొక్క ముని మనవడు. ఓకే, సారీ. ఉత్తానపాదుడి యొక్క తండ్రి స్వయంభూమను, స్వయంభూమను యొక్క తండ్రి బ్రహ్మ, బ్రహ్మ తండ్రి మన మన గర్భోదక సాయి విష్ణు. అంటే జస్ట్ ఒక 2-3 జనరేషన్ ఉన్నాయి అంతే, ఒక 3 తరాల్లో ఉన్నాడు. ఆ విష్ణువుకి మన ధ్రువుడికి ఉన్న వ్యత్యాసం 3 తరాలే, అంతకన్నా ఎక్కువ లేదు. స్వయంభూమను యొక్క కుటుంబంలోనే స్వయంభూమను కోడలే ఇంత గర్విష్ఠి కావచ్చు, స్వయంభూమను యొక్క ఇంకొక కోడలు మన సునీతి ఎంతో గొప్ప భక్తురాలు అయినా కూడా ఆవిడికి కూడా నీ కష్టాలు రావచ్చు. కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులో కష్టాలు ప్రతి ఒక్కరికి వస్తాయి. అది మనువు కుటుంబంలోనైనా, ఒక శూద్రుడి కుటుంబంలోనైనా, ఒక మహారాజు కుటుంబంలోనైనా, ఒక బ్రాహ్మణుడి కుటుంబంలోనైనా, భౌతిక జగత్తు అంటే దుఃఖాలయం అశాశ్వతం, అంతకు మించి ఇంకేం లేదు అక్కడ. కాస్త కూస్తో ఆనందం మనకు లభించవచ్చు. ఇది దుఃఖంతో నిండుకుని ఉంది, కాస్త కూస్తో ఆనందం లభించవచ్చు అప్పుడప్పుడు. అది అశాశ్వతం, అది కేవలం క్షణికానందం, అల్పానందం. అది శాశ్వతమైన ఆనందం కాదు, అశాశ్వతం. ఇప్పుడు ధ్రువుడు ఈ అవమానాన్ని భరించలేక, ధ్రువుడు చిన్న పిల్లవాడు, నిరుత్సాహపడతాడనమాట. తనకు కావాల్సింది ఇవ్వకపోతే నిరుత్సాహపడతాడు. కానీ కేవలం ధ్రువుడు బాలుడు మాత్రమే కాదు, ధ్రువుడు ఒక క్షత్రియ బాలకుడు. కాబట్టి ధ్రువుడిలో ఎంతో రివెంజ్ఫుల్ యాటిట్యూడ్, పగ ఏర్పడింది అనమాట. ఎంతో కోప్పడ్డాడు. ఆ కోపాన్ని ఎవరి మీద చూపిస్తాడు? తండ్రి మీద చూపిస్తాడు. సింహాసనం మీద కూర్చున్నటువంటి మహారాజు తండ్రి అయినటువంటి ఉత్తానపాదుడి మీద చూపించలేడు, సురిచి ముందు కూడా చూపించలేడు. అని కోపం వస్తుంది. ఎలా అయితే ఒక త్రాచుపాముని మీరు తొక్కారనుకోండి, ఎంత కోపం వస్తుంది, ఎంత కోపంతో బుస కొడుతుంది, అంత కోపంతో ధ్రువుడు బుస కొడుతున్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఇదంతా, ఈ సన్నివేశం అంతా ఎక్కడ జరిగింది? ఉత్తానపాదుడి యొక్క భవనంలో, అంటే సురుచి యొక్క భవనంలో. ఆ సురుచి యొక్క భవనం నుంచి ధ్రువుడు ఒంటరిగా, ఎవరి ఓదార్పు లేకుండా, ఎవరు తనని ఓదార్చడానికి ముందుకు రాకుండా ఒక్కడే ఈ సురుచి యొక్క భవనం నుంచి సునీతి భవనానికి వెళ్ళాడు అనమాట. నడుచుకుంటూనో పరిగెత్తుకుంటున్నాను, కానీ ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళాడు. కళ్ళ నుండి ధారలు కారుతున్నాయి అన్నమాట. అలా ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళాడు. ఎవ్వరూ రాలేదు ముందుకు ఓదార్చడానికి. అప్పుడు ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయం అంతా చాలా మంది చూశారు అక్కడ. వాళ్ళందరూ ధ్రువుడిని ఓదార్చడానికి ముందుకు రాలేదు. ఎందుకు? వాళ్ళకి హృదయం లేక కాదు. రాజు అంటే భయం, రాజు యొక్క చిన్న రాణి అంటే భయం. ఈ సురుచి మహా గయ్యాళిది, మమ్మల్ని ఏమంటుందో, తన ముందే, ఆవిడ ముందే మనం వెళ్ళి ఈ పిల్లవాడిని ఓదారిస్తే ఏం చేస్తుందో, శిరశ్చర్యం చేస్తుందో, లేకపోతే పనిలోంచి తీసేస్తుందో, ఏమైనా చేయొచ్చు, జరిమానా వేసి ఏమైనా చేయొచ్చు. కాబట్టి ఎవరు ముందుకు రాలేదు. కానీ ఇక్కడ జరిగే సన్నివేశాన్ని అంతా అక్కడికి చేరవేర్చారు వాళ్ళు. కొంతమంది పరిచారకులు, వాళ్ళందరూ మన సునీతి దగ్గరికి వెళ్ళి విషయాన్ని చెప్పారనమాట. సో ధ్రువుడు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు సునీతి దగ్గర. ఇంకెక్కడికి వెళ్తాడు ధ్రువుడు తండ్రి దగ్గర వెళ్ళలేడు. పినతల్లి అవమానించింది, ఇంకెవరు లేరు ధ్రువుడికి, కేవలం తన తల్లి మాత్రమే ఉంది. పరిగెత్తుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ, రోదిస్తూ, కోపంతో, నిరుత్సాహంతో, బొసకొట్టే పాములాగా వెళ్ళాడు. ఎక్కడికి? తల్లి దగ్గరికి. ఆ తల్లి ఏమందంటే, తల్లి ఎంతో మహాభక్తురాలు సునీతి. వెంటనే ఆల్రెడీ వినేసింది. అండ్ ఇది కొత్త కూడా కాదు. ఇప్పటి వరకు తన భర్త యొక్క నిర్లక్ష్యాన్ని అనుభవించింది సునీతి. ఇప్పటి వరకు తన సవతి అంటారు కదా, సవతి భార్య, కోవైఫ్, సురుచి యొక్క గర్వాన్ని, ఈర్ష్యని, ద్వేషాన్ని, అసూయని అవన్నీ చూసి ఎంతో బాధపడింది. భర్తకి చిన్న భార్య అంటే ఎక్కువ ఇష్టం. సునీతిని నిర్లక్ష్యం చేశాడు. అలానే సునీతి అందంగా లేదా, మంచి రాజవంశానికి చెందింది కాదా, అంటే పతివ్రత కాదా, మంచి బిడ్డను ఇవ్వలేదా? రీజన్ అంటూ లేదు. ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తికి ఎందుకు ఆకర్షితుడు అవుతాడు అన్న విషయంలో చాలాసార్లు మనకి లాజిక్ కనిపించదు. అది కేవలం
ఇంద్రియాలకు సంబంధించినటువంటి భౌతిక పరమైనటువంటి ఆకర్షణ మాత్రమే, లాజిక్ అంటూ ఉండదు. అజామిలుడు ఆ వేశ్యకి ఆకర్షితుడయ్యాడు. అజామిలుడు భార్య లేక కాదు, అజామిలుడికి ఎంతో మంచి బ్రాహ్మణ వంశం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప సాధ్వి పతివ్రత అయినటువంటి ఒక భార్య ఉంది, అయినా కూడా వదిలిపెట్టాడు. ఇప్పుడు అలాగే సునీతిలో ఎటువంటి లోపాలు లేవు, ఎటువంటి లోపాలు లేకపోయినప్పటికీ ఉత్తానపాదుడికి సురుచి అంటే ఎక్కువ ఇష్టం, సునీతిని నిర్లక్ష్యం చేశాడనమాట. సో భర్త నిర్లక్ష్యం, సవతి యొక్క గర్వం, వీటి వల్ల సునీతి ఎంతో బాధపడుతుంది, ఇప్పటికీ చాలా బాధపడుతుంది సునీతి. కానీ ఆ బాధ ఇప్పుడు తన చిన్న పిల్లవాడికి కూడా వచ్చిందనమాట. ఆ బాధ ఈ ధ్రువుణ్ణి కూడా బాధిస్తుంది అనమాట. అది ఇంకా బాధ పెట్టిందనమాట మన ఈ సురుచిని. సునీతి ఏంటంటే తన కొడుకుని కూడా బాధిస్తుంది. నా సవతి, నా భర్త నా కొడుకుని కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడు, చిన్న పిల్లవాడు, వాడు ఏం చేశాడు అని ఎంతో బాధపడింది. అంటే భక్తులకి బాధలు ఉండవు అనేది ఏం లేదు. ఎంత గొప్ప భక్తులైనా కూడా వాళ్ళకి కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో బాధలు ఉంటూనే ఉంటాయి. పాండవులకి ఎన్ని బాధలు లేవు, చిత్రకేతు మహారాజుకి ఎన్ని బాధలు కలగలేదు, లక్ష్మణుడికి, సీతాదేవికి, భరతుడికి ఎన్ని బాధలు లేవు. రామాయణం చూసినా కూడా అదే. పరీక్షిత్ మహారాజుకి బాధ లేదా? ఒక చిన్న తప్పు చేశాడు, వారం రోజుల్లో చచ్చిపోమని శాపం ఇచ్చారు. పరీక్షిత్ మహారాజు చేసినటువంటి ఆ చిన్న తప్పుకి, అది కూడా దాహం కలిగింది కాబట్టి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో చేశాడు అనమాట. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా ఏ బ్రాహ్మణునైనా పరీక్షిత్తు అవమానించాడా? లేదే. అయినా కూడా అంత గొప్ప శాపం లభించింది అనమాట. ఇలా ఎంతో మంది భక్తులు, కుంతి మహారాణి, ఎంతో మంది భక్తులు ఎన్నో విధాలుగా బాధలు పడ్డారు. అయినా కూడా వారికి భగవంతుడి పట్ల భక్తి, ప్రేమ, విశ్వాసం, శ్రద్ధ తగ్గలేదు ఎప్పుడు. అందుకే ఈ భగవంతుడు తన గొప్ప శుద్ధ భక్తుల్ని కూడా ఇలా బాధల్లో చూస్తున్నాడంటే దాని పరమార్థం ఏమిటి? వారి యొక్క భక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రపంచం మొత్తానికి చాటడం కోసం. అందుకే వాళ్ళు బాధపడతారు. కానీ వాళ్ళ బాధలు కాదు. ఆ బాధల్లో వాళ్ళు భగవంతుడికి దగ్గర అవుతారు. ఎలాగో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం సునీతి గురించి మాట్లాడుకుంటాం కదా, ఆ మహాభక్తురాలి గురించి మాట్లాడుకుంటాం కదా. యాక్చువల్లీ సునీతి ఇంత గొప్ప తల్లిని చాలా మంది ఆవిడని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకోరు. ధ్రువుడి గురించి ఎంతో గొప్పగా మాట్లాడుకుంటారు, ధ్రువ చరిత్ర. కానీ ధ్రువుడి యొక్క ఆ సక్సెస్, ఆ విజయానికి, ఆ సఫలం అవడానికి ఉండేటటువంటి ఆ కారణం ఏమిటి? తల్లి. సునీతి ప్రోత్సాహం లేనిది, సునీతి స్ఫూర్తి ఇవ్వకుండానే ధ్రువుడు అంత మహాభక్తుడు కాలేడు. కాబట్టి ఈ కథలో ధ్రువుడి గురించి మనం కథ చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ ఆ ధ్రువుడి కథలో సునీతి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంతో ఉంది. సునీతి లేనిది ధ్రువుడు అంత గొప్పవాడు అయ్యేవాడు కాదు. సో ఆ తల్లికి మనం నమస్కరించాలి. ధ్రువుడు అనేటటువంటి ఆ ఒక మహాభక్తుడికి జన్మనిచ్చినటువంటి ఆ తల్లిని, ధ్రువుడిలో ఉండేటటువంటి ఆ భక్తికి జన్మనిచ్చినటువంటి ఆ తల్లిని మనం ఎంతో ఎంతో గౌరవించాలి, ఎంతో పూజించాలి. ఆవిడకి ఉండేటటువంటి ఆ క్రెడిట్ ని మనం రికగ్నైజ్ చేసి ఆవిడకి ఇవ్వాలి. అది ఒక భక్తుడు గొప్ప భక్తుడు అయ్యాడు అంటే ఆ భక్తుడి యొక్క భక్తి వెనుక ఇంకొక భక్తుడు ఉంటాడు. అందుకే ఇలా అన్నారు, సవై పుంసాం పరో ధర్మో యతో భక్తిరధోక్షజే అహైతుకి అప్రతిహత యయాత్మా సుప్రసీదతి. ఈ శ్లోకం ఎంతో మంచి శ్లోకం. ఈ శ్లోకం మొత్తానికి అర్థం నేను చెప్పను, కానీ ఈ సందర్భంలో మనం ఈ శ్లోకం నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, సవై పుంసాం పరో ధర్మో యతో భక్తిరధోక్షజే అహైతుకి అప్రతిహత. అహైతుకి అంటే భక్తికి హేతు ఏమిటి? భక్తికి కారణం ఏమిటి? భక్తే భక్తికి కారణం. అంటే సునీతి మనసులో ఉండేటటువంటి ఆ భక్తి
ధ్రువుడి మనసులో ఉండే భక్తికి కారణం అది. అలాగే మనలో భక్తి ఉంటేనే మనం ఇంకొకరిలో ఆ భక్తిని పెంపొందించగలుగుతాం. మనం భక్తులు కాకుండా ఇంకొకరిని భక్తులు చేయడం అది జరగని పని. ముందు మనం భక్తి చేయాలి. మనం జపం చేయకుండా ఇంకొకరిని జపం చేయని చెప్పడం కష్టం. చెప్పినా వాడు వినరు, విన్నా ఎక్కువ కాలం పాటించరు. కాబట్టి పాటించినా కూడా మరి మనల్ని చూశారనుకోండి, ఓ వాడే చేయట్లేదు, నన్ను చేయమని చెప్తున్నాడు అని అనుకుంటారనమాట. అంటే మనం ఇంకొకరిని ప్రోత్సహించి ఇంకొకరికి బోధించి వాళ్ళని భక్తిలో కొంచెం పురోగమించడానికి దోహదపడుతున్నాం అంటే అది ఎంతవరకు సాధ్యం? మనం భక్తిని ఎంత సీరియస్గా తీసుకుంటున్నామో అంతవరకు మాత్రమే సాధ్యం. సునీతి మహాభక్తురాలు కాబట్టి సునీతి ధ్రువుడికి భక్తిని బోధించింది. ఎలా? ఇప్పుడు మనం ఆ ఘట్టాన్ని ఎంతో గొప్పగా వర్ణించారు మైత్రేయముని విదురుడికి, దాని గురించి చెప్పుకుందాం. సునీతి ఈ ధ్రువుడు రాగానే ధ్రువుని దగ్గరికి తీసుకుంది. ఉత్తానపాదుల్లా నిర్లక్ష్యం చేయలేదు. సునీతి ధ్రువుడు రాగానే దగ్గరికి తీసుకుంది, ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుంది, ఓదార్చింది, కళ్ళ నీళ్లు తుడిచింది. ఆల్రెడీ ఈ తన ధ్రువుడికి జరిగినటువంటి అవమానాన్ని గురించి మన సునీతి వింది, వేరే పరిచారకుల ద్వారా విందనమాట. విని ఎంతో బాధపడింది. అప్పుడు సునీతి గురించి వర్ణిస్తారనమాట ఇలా. షీ లాస్ట్ హర్ పేషెన్స్, అంటే ఉత్సృజ ధైర్యం, తనకు ఉండేటటువంటి ఆ కాస్త సహనం, ఎంతో సహనం ఉంది. కానీ ఆ క్షణంలో ఇంకా ఓర్చుకోలేకపోయింది అనమాట, ఇంకా సహనాన్ని చూపించలేకపోయింది. అంటే ఏంటి? వెళ్ళి ఉత్తానపాదుడి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళలేదు, లేదంటే ఈ సురుచి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళలేదు ఆవిడ. ఇక్కడ తన ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టింది, తన యొక్క ఆ సహనాన్ని, ఆ కంపోజర్ని ఉంచుకోలేకపోయింది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే కళ్ళంపై నీళ్ళు వచ్చాయి అని, అంతే. బాధపడింది అనమాట. ఇక బాధని ఓర్చుకోలేక కన్నీళ్లు పెట్టుకుందనమాట. అప్పుడు విలలాప అంటే విలపించింది అనమాట, బాధపడింది. రిమెంబరింగ్ అంటే తన సవతి అన్నటువంటి మాటల్ని గుర్తు తెచ్చుకుని ఎంతో బాధపడింది. ఆవిడ బాధని ఎలా పోల్చారంటే శోకాగ్నిన దావాగ్నిన దావలతేవ బాల. శోక దావాగ్నిన, ఈ శోకం, ఆవిడ పడేటటువంటి ఆ దుఃఖం దావాగ్నిలా ఉందన్నమాట. దావాగ్ని అంటే ఫారెస్ట్ ఫైర్, అంటే ఒక ఈ అడవిలో కొన్నిసార్లు కొండల మీద చూస్తుంటాం మనం, పెద్ద మహా ఫైర్ ఉంటుంది అనమాట, పెద్ద అగ్ని వస్తుంది అనమాట. అది ఎందుకు వస్తుంది? ఈ బ్యాంబూస్ ఉంటే చూడండి, వెదురు బొంగులు రాసుకున్నాయి అనుకోండి గాలికి, దానివల్ల కాస్త అగ్ని పుడుతుంది అనమాట. ఆ అగ్ని పుట్టి అక్కడ అడవిలో ఉండేటటువంటి ఆ ఎండిపోయినటువంటి ఆకులు కానీ కొమ్మలు కానీ వాటన్నిటిని దహించి వేస్తుంది. అలా కొన్ని మంచి పచ్చటి చెట్లు కూడా దహింపబడతాయి. అలాగే చిన్న లతలు ఉంటాయి చూడండి, క్రీపర్స్ లతలు ఉంటాయి. అవి లతలకి ఏంటంటే ఒక పెద్ద ట్రంక్ ఉండదు అనమాట. ఏంటంటే ఒక చెట్టుని ఆధారం చేసుకుని ఆ లతలు పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దావాగ్నిన దావలతేవ బాల. ఈ యొక్క సునీతి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, ఎలా అయితే ఒక గొప్ప దావాగ్నిలో ఒక చిన్న లత, ఒక క్రీపర్ ఎలా అయితే దహించుకుపోతుందో అలా అంత బాధపడింది అనమాట మన సునీతి. కాబట్టి భక్తుడికి కూడా బాధలు ఉంటాయి. ఎవరైనా అవమానిస్తే, భక్తుడైనా ఎవరైనా కూడా ఆ భక్తుల్ని బాధ పెడితే, అవమానించి మాట్లాడితే, ఫిజికల్ గా కానీ మానసికంగా కానీ శారీరకంగా కానీ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడితే వాళ్ళు కూడా బాధపడతారు. వాళ్ళు కూడా ప్రాణులే, వాళ్ళు కూడా వ్యక్తులే, వాళ్ళు కూడా బాధపడతారు. కానీ ఆ బాధలో వాళ్ళు చేసేది ఏమిటి మనం గమనించాలి. సునీతి మన ధ్రువుడికి ఏం చెప్పిందంటే ముఖ్యంగా 3 విషయాలు చెప్పింది. మొట్టమొదటిది, ఇది అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తి యొక్క, ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క మనిషి యొక్క జీవితంలో కష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయి.
అలా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఆ కష్టాలని మనం ఎలా ఎదుర్కోవాలి అన్న విషయం మనం సునీతి యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. సునీతి ధ్రువుడిని ఎలా ప్రోత్సహించిందో దాని ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. 3 విషయాలు చెప్తుంది అనమాట. ఇంకొక విషయం, మనకు బాధలు వస్తాయి. ఆ బాధలు ఇంకొక వ్యక్తి ద్వారా మనకి లభించవచ్చు. బాధలంటే ఇప్పుడు వర్షం పెరిగింది అనుకోండి, అది కూడా బాధే. కుంభవృష్టి కురిసింది అనుకోండి, అది కూడా బాధే. వర్షం కురవలేదు అనుకోండి, అది బాధే. ఎండగా ఉందనుకోండి, బాగా ఎండగా ఉందనుకోండి, అది బాధే. ఒకరోజు సూర్యుడే రాలేదు, రోజంతా మబ్బులు కమ్ముకుపోయినాయి, అది కూడా బాధే. కానీ ఆ బాధలో మనం ఇంకెవరిని బ్లేమ్ చేయం, ఎత్తి చూపించం, అవునా? కానీ ఇప్పుడు దోమలు కుట్టాయి అనుకోండి, అది పెద్ద మన దోమ మీద పగ పెంచుకోం. కానీ ఇంకొక వ్యక్తి ద్వారా, ఇంకొక మనిషి ద్వారా మనకు ఒక కష్టం వచ్చిందనుకోండి, ఆ మనిషి పట్ల ద్వేషం, పగ, ఈర్ష్య, అసూయ, కోపం, క్రోధం, పగ తీర్చుకోవాలనేటువంటి ఆ పట్టుదల, అవన్నీ మనలో పెరిగిపోతాయి. మనలో చాలా మందిలో పెరిగిపోతాయి. కొంతమందికి ఇంతే ఉండొచ్చు, కొంతమంది ఇంత ఉండొచ్చు, కొంతమంది ఇంత ఉండొచ్చు. కానీ ఇంకొక వ్యక్తి పట్ల కోపం మనకి ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఆ వ్యక్తి ద్వారా మనకి ఏమన్నా బాధ కలిగితే ఇది అందరూ ఒప్పుకుంటారు. ఎవరో నూటికో కోటికో కొంతమంది ఉంటారు. ఇంకొక వ్యక్తి నాకు ఇతని వల్ల బాధ కలిగినా కూడా అతని పట్ల నాకు ఎటువంటి కోపం లేదు అనేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అసలు లేరని నేను అనను, కొంతమంది చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఆ తక్కువ మంది, ఆ మైనారిటీ కేటగిరీకి చెందినటువంటి వ్యక్తి సునీతి. నేను చెప్పాను చూడండి, సునీతి ధ్రువుడికి 3 విషయాలు చెప్పింది అని. అందులో మొట్టమొదటి విషయం ఏంటో తెలుసా? మొట్టమొదటి తను ధ్రువుణ్ణి ఓదార్చడానికి తను నోరు తెరిచిన తర్వాత చెప్పినటువంటి మొట్టమొదటి సలహా ఏమిటంటే, మామంగళం తాత పరేషుమంస్థ. ధ్రువుడా, నా తనయుడా, ఎవరికి ధ్రువ నీకు ఇంకొకళ్ళు బాధ కలిగించినా కూడా వాళ్ళకి ఒక అమంగళం కలగాలి అని నువ్వు ఎప్పుడూ ఆశించకూడదు. ఇంకొకరి చెడు గురించి నువ్వు ఆశించకూడదు, ఇంకొకరి పతనాన్ని నువ్వు ఆశించకూడదు అని చెప్పింది అనమాట. మామంగళం తాత పరేషు మంస్థ. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది అనమాట. ఇప్పుడు ఇంకొకళ్ళు నీకు ఇబ్బందిని కలిగించవచ్చు, బాధను కలిగించవచ్చు, నిప్పించుండొచ్చు, అవమానించుండొచ్చు, నేను కొట్టుండొచ్చు, తిట్టుండొచ్చు. కానీ మనం వాళ్ళ పట్ల ఈర్ష్య, ద్వేష, అసూయ, పగ పెంచుకోకూడదు. వాళ్ళు నాశనం అయిపోవాలని మనం కోరుకోకూడదు అని ఎంతో గొప్పగా చెప్పింది. ఎంత గొప్ప మనసు లేకపోతే, ఆ భగవంతుడి పట్ల ఎంత గొప్ప భక్తి, ప్రేమ లేకపోతే అలా చెప్పగలరు చెప్పండి సునీతి. అది మొట్టమొదటి విషయం. రెండో విషయం ఏం చెప్పిందో తెలుసా? ఆ సురుచి చెప్పినటువంటి సలహా ఎంతో గొప్ప సలహా. ఇప్పుడు ఎవరి వల్ల ఈ సునీతి ఎంత కష్టపడుతుంది చెప్పండి? సునీతి ఎంత కష్టపడిందంతా సురుచి వల్లే కదా. అయినా కూడా సునీతికి సురుచి పట్ల ఎటువంటి కోపం లేదు. సునీతి ఏమందంటే, ఈ సురుచి ధ్రువుడితో ఏమంది, నువ్వు గనక తండ్రి సింహాసనం మీద కానీ తండ్రి ఒళ్ళో కానీ కూర్చోవాలి అంటే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏమిటి? అది నువ్వు ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించి ఆయన వరాన్ని పొంది నా కడుపులో పుట్టాలి. అప్పుడు నువ్వు మీ తండ్రి సింహాసనం మీద కూర్చోగలుగుతావు. ఇప్పుడు ఇంత గొప్ప ఈర్ష్య చెప్పినటువంటి ఇన్ని మాటలు, సురుచి చెప్పిన ఇన్ని మాటల్లో సునీతి సారాంశం మాత్రమే తీసుకుందనమాట. సునీతి కేవలం దాంట్లో ఎసెన్స్ తీసుకుందనమాట. ఇన్ని చెడ్డ మాటలు మాట్లాడినటువంటి ఈ సురుచి మాటల్లో ఏదైనా మంచి మాట ఉందా? ఒక మంచి మాట ఉంది. ఏమిటది? ఏ కోరిక తీరాలన్నా ఆ భగవంతుని ధ్యానించాలి. ఇది కరెక్ట్. సురుచి చెప్పినటువంటిది కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఇంకొకరు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టారనుకోండి, ఇంకొకళ్ళు మిమ్మల్ని అవమానించారనుకోండి, మీ పట్ల పగతో ఈర్ష్యతో ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళ మాటల్లో మంచిని మనం గమనించే శక్తి మనకు ఉంటుందా? ఒక సామాన్య మానవుడికి అది ఉండదు జనరల్గా. ఇంకొకళ్ళు మనల్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడినా,
మన పట్ల అమానుషంగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళ మాటల్లో ఒక మంచిని గమనించడం, ఆ మంచిని కీర్తించడం, అది మంచి మనం అని ఇంకొకరి ముందు ఒప్పుకోవడం, అది చాలా చాలా కష్టమైన పని. కానీ సునీతి మహాభక్తురాలు కాబట్టి అలా చెప్పేసింది అనమాట. ఏమంది? సురుచి చెప్పిన మాట నిజం. సురుచి ఇంకా కొన్ని మాటలు అంది సునీతి. ఏమందంటే, నీ తండ్రి ఉత్తానపాదుడు నన్ను భార్యగా పనిగణలోకి తీసుకోవడానికి కూడా ఎంతో ఏమనాలి, హీ ఫీల్స్ అషేమ్డ్, సిగ్గు చెందుతాడనమాట. నన్ను ఒక పరిచారికగా కూడా నన్ను ట్రీట్ చేయడు, నన్ను ఒక మెయిడ్ సర్వెంట్గా కూడా నన్ను కన్సిడర్ చేయడు నీ తండ్రి. కాబట్టి నా వంటి ఆడ దాని గర్భంలో పుట్టినటువంటి నువ్వు ఇలా అవమానాల పాలు కావడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు. కానీ సురుచి చెప్పినటువంటి ఒక మాట చాలా ఇంపార్టెంట్. అది నువ్వు ఏం చేయాలంటే, నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, భగవంతుని ప్రార్థించు అని చెప్పింది. ఇది యాక్చువల్లీ మూడో విషయం. రెండో విషయం ఇంకోటి ఉంది. మొదటి విషయం ఏంటి? సునీతి మన ధ్రువుడికి 3 విషయాలు చెప్పిందని కదా నేను. అందులో మొదటి విషయం ఏమిటంటే, ఇంకొకరు మా మంగళం తాత పరేషమంస్థ, ఇంకొకరు నీకు బాధ కలిగించినా కూడా నువ్వు వారు నాశనం అవ్వాలని నువ్వు కోరుకోకూడదు. అది మొదటి మాట. రెండవ మాట ఏమిటంటే, భుంతే జనోయత్ పరదుఃఖదస్తత్, మనం ఏ బాధలైనా అనుభవించాము అంటే అది కేవలం స్వయంకృత అపరాధం మాత్రమే. ఈ సందర్భంలో, ఈ సన్నివేశంలో నువ్వు అమాయకుడు కావచ్చు, నీ తప్పు ఏమీ లేకపోవచ్చు. నీ తప్పు లేకుండా ఇంకొక వ్యక్తి నిన్ను బాధ పెట్టాడు, ఓకే, కరెక్ట్, ఒప్పుకున్నావు. కానీ నువ్వు ఏ తప్పు చేయకుండా నువ్వు ఆ బాధ పడవు. ఈ సందర్భంలో లేకపోవచ్చు, 2 రోజుల క్రితం తప్పు చేసి ఉండొచ్చు. ఆ 2 రోజుల క్రితం చేసినటువంటి ఆ తప్పు యొక్క ప్రతిఫలం, దానికి ఉన్న శిక్ష ఈ వ్యక్తి ద్వారా నీకు వస్తుంది. 2 రోజులు కాకపోతే 2 నెలల క్రితం, 2 నెలలు కాకపోతే 20 ఏళ్ల క్రితం, 20 ఏళ్ల క్రితం కాకపోతే 2 జన్మల క్రితం. మనం పొందేటటువంటి ఆ బాధలు, ఆ నొప్పులు, ఆ కష్టాలు కేవలం మనం ఈ జన్మలోనో, ఈ రోజు, ఈ నిమిషంలో చేసినటువంటి తప్పులకు మాత్రమే ప్రతిఫలాలు కావు. అప్పుడప్పుడు ఇన్స్టెంట్ రియాక్షన్ వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫోన్ తీసుకుని ఇలా అంటే సరిగ్గా పట్టుకోవడం ఇలా వదిలేసాను అనుకోండి, ఫోన్ పగిలిపోవచ్చు, స్క్రీన్ విరిగిపోవచ్చు. అది ఈ క్షణంలో చేసినటువంటి ఆ తప్పుకి అది ప్రతిఫలం వెంటనే వచ్చేసింది అనమాట. నాకు ఫోన్ విరిగిపోయింది, నేను కాన్సన్ట్రేషన్తో లేదంటే జాగ్రత్తగా పట్టుకోలేదు, నా అజాగ్రత్తకి వెంటనే నాకు వచ్చేసింది అనమాట రియాక్షన్. కొన్నిసార్లు మనం ఈ ఒకసారి చేసినటువంటి తప్పు యొక్క ప్రతిఫలం ఇంకో జన్మ తర్వాత రావచ్చు, 10 జన్మల తర్వాత రావచ్చు, కనీసం 10 రోజుల తర్వాత రావచ్చు, 10 ఏళ్ల తర్వాత రావచ్చు. కానీ మనం అనుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, ఇప్పుడు నేనే కష్టమైనా పడుతున్నాను అంటే ఆ కష్టానికి కారణం నేను చేసినటువంటి పనులే. మనం ఏమిటంటే సెల్ఫ్ సింపతి చూపిస్తాం అప్పుడప్పుడు. మన పట్ల మనం సానుభూతి ఎక్కువ చూపిస్తాం అనమాట. నేను ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాను వీరి వల్ల వాళ్ళ వల్ల, అలా అని మన పట్ల మనమే సానుభూతి చూపించుకుంటాం అనమాట. కానీ మనం అటువంటి సందర్భాల్లో మనం అనుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, నేను ఇంకెవరినో కష్టపెట్టుంటాను, అందుకే వీరి ద్వారా నేను ఇప్పుడు కష్టపడుతున్నాను. వారి పట్ల నేను ఈర్ష్య, ద్వేషం, అసూయ, పగ పెంచుకోకూడదు. ఇటువంటి పగలు నేను పెంచుకోవడం అది సబబు కాదు అని మనం అనుకోవాలి. ఇంకొక విషయం, మనకి బాధ కలిగిస్తున్నారు కొంతమంది, అది పర్సనల్ లెవెల్లో మనం అది నా తప్పు అని తెలుసుకుంటాం. ఓకే, మనం తెలుసుకుంటాం, ఓకే, అంతవరకు ఓకే. పర్సనల్ ఇన్సల్ట్స్ వీ కెన్ టాలరేట్. కానీ అది అవతల వాళ్ళ తప్పు కూడా కావచ్చు. వాళ్ళు మన పట్ల చేసేటటువంటి ఈ తప్పిదం వారికి రేపు ఇంకొక రియాక్షన్గా వాళ్ళని బాధించవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు సునీతి
ధ్రువుడికి చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటి? ఏముందంటే, నేను కష్టపడుతున్నాను ఇప్పుడు సురుచి ద్వారా కానీ ఉత్తానపదుల ద్వారా కానీ నేను బాధపడుతున్నాను. ఇప్పుడు నువ్వు కూడా బాధపడ్డావు. అంటే మనం పడే బాధ మనం చేసుకున్నటువంటి అపరాధానికి రియాక్షన్ అన్నమాట, దానికి ప్రతిఫలం అని చెప్పింది మాత్రమే చెప్పింది. సునీతి మాటల్లో ఇది లేదు. ఏమిటంటే, ఇప్పుడు సురుచి చేస్తున్న తప్పుకి ప్రతిఫలం తర్వాత అనుభవిస్తుంది అని చెప్పించలేదు మన సునీతి. అర్థమైందా? ఇదే మాటకి రెండు అర్థాలు ఉండొచ్చు. ఎవరైనా ఇప్పుడు మొదటి మాట ఏంటి? ఇంకొకళ్ళు మీకు కష్టాలు కలిగించినా కూడా వాళ్ళు నాశనం అవ్వాలని నువ్వు కోరుకోకూడదు, అది మొదటి మాట. రెండవ మాట ఏంటి? ఎవరైనా బాధలు అనుభవిస్తే ఆ బాధలు ఇంకొకరిని బాధ పెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ బాధ అనుభవిస్తారు. మనం ఇంకొకరికి బాధ కలిగిస్తే మనం ఆ బాధలు పడాలి తర్వాత, అది దాని అర్థం. కానీ ఈ విషయం సునీతి తన మీద అప్లై చేసుకుంది, సురుచి మీద అప్లై చేయలేదు. ఇప్పుడు సురుచి మనల్ని బాధపడుతుంది కాబట్టి తర్వాత అనుభవిస్తుంది అని చెప్పి ఏమీ చెప్పించలేదు. మనం ఎప్పుడో బాధలు పెట్టు, మనం ఎప్పుడో ఎవరినో కష్టాలు పెట్టుంటాం, ఆ కష్టాలు ఇప్పుడు సునీతి ద్వారా సురుచి ద్వారా మనం అనుభవిస్తున్నాం అంతే చెప్పింది అనమాట. అది సో అది రెండో విషయం. ఇక మూడో విషయం ఏమిటంటే, ఏ కోరిక తీరాలన్నా ఆ భగవంతుడిని ధ్యానించాలి, భగవంతుడిని కీర్తించాలి అని చెప్పింది. మొత్తం మూడు విషయాలు మళ్ళీ చెప్తాను. మొదటిది, ఎవరైనా మిమ్మల్ని బాధ పెడితే వారు నాశనం అవ్వాలని కానీ వాళ్ళకి ఏదో చెడు జరగాలని కానీ మనం కోరుకోకూడదు. రెండవది, మనం ఈరోజు ఒకరి ద్వారా బాధపడుతున్నాం అంటే అటువంటి బాధే మనం ఇంకొకరికి కలిగించి ఉంటాం ఇంతకు ముందు పూర్వం. మనం గతం చేసినటువంటి ఆ తప్పుల యొక్క ప్రతిఫలం మనం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాం, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మూడవది ఏంటంటే, ఏ కోరిక తీరాలన్నా సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ మనం ఆ భగవంతుడిని ధ్యానించాలి, భగవంతుడిని కీర్తించాలి. ఏ కోరిక ఉన్నా కూడా ఆయన శరణ పొందాలి. ఈ మూడు విషయాలు చెప్పింది. ఈ మూడు ఫార్ములాలు మీరు మీ జీవితంలో ఏ సన్నివేశంలోనైనా కూడా అప్లై చేయవచ్చు. ఖచ్చితంగా మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది. మనకి ఎవరైనా బాధ కలిగిస్తే వెంటనే వాడే నా జీవితంలో విలన్ అని మనం ఎత్తి చూపించేస్తాం. అలా చూపించకపోయినా లోపల అనుకుంటుంటాం, సీక్రెట్గా మనసులో అనుకుంటూ ఉంటాం అట్లీస్ట్, అదేనా వాడి వల్ల ఇదంతా జరుగుతుంది అని చెప్పి మనకి లోపల ఒక కోపం ఉండొచ్చు. కానీ ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు ఇంకొకళ్ళకి చెడు జరగాలని మనం కోరుకుంటున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు మనల్ని బాధ పెట్టారు కదా అని చెప్పి, అది మన కర్మ అవుతుంది. ఇటువంటి ఆ ద్వేషపూరిత భావాలు మనం పెంచుకుంటున్నాం కాబట్టి మన మనసులో ఈ రోజు దీనికి తగినటువంటి ప్రతిఫలం కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత మనం అనుభవించాల్సి వస్తుంది. కొన్ని రోజులు కాబట్టి కొన్ని జన్మల తర్వాత అనుభవించాల్సి వస్తుంది. అది ప్రతి ఒక్క ప్రాణి భగవంతుడి బిడ్డే. మమ ఏవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన అని కృష్ణుడు అన్నాడు. మమ ఏవాంశం అంటే నా అంశలు అని తన గుండె మీద చేయి పెట్టుకునేలా అన్నాడు కృష్ణుడు. అలాగే ప్రకృతిని వర్ణించేటప్పుడు భిన్న ప్రకృతి రష్టద, సపరేటెడ్ ఎనర్జీ, భిన్న, ఇది నా నుంచి వేరు చేయబడినటువంటి శక్తి. భూమిరాపోనలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ. కానీ జీవుడి గురించి మాట్లాడినప్పుడు మమైవాంశో జీవలోకి, వీళ్ళంతా నా బిడ్డలు, నా అంశలు అని అన్నాడు. ఎలా అయితే నేను భగవంతుడి యొక్క అంశను, అవతల వ్యక్తి కూడా భగవంతుడి అంశే కదా, భగవంతుడి అంశే కదా. అతడు మనల్ని కొంత బాధ పెట్టుంటే అది మనం ప్యూరిఫై అవ్వడానికి, మనం పరిపక్వత చెందడానికి ఒక అవకాశంగా మనం తీసుకోవాలే కానీ అవతల వాళ్ళ పట్ల ద్వేషం పెంచుకోకూడదు. ఒక తండ్రికి ఇద్దరు బిడ్డలు ఉన్నప్పుడు ఒక బిడ్డ ఇంకొక బిడ్డ పట్ల ద్వేషం పెంచుకుంటే తండ్రికి ఏమనిపిస్తుంది? ఇంకొక బిడ్డ తప్పు చేసి ఉండొచ్చు, తప్పుడు మార్గంలో నడుస్తూ ఉండొచ్చు, దానికి ఇంకో సరైన మార్గంలో నడిచేటటువంటి బిడ్డ ఆ తప్పుడు మార్గంలో నడిచేటటువంటి బిడ్డని శిక్షణ ఇవ్వచ్చు, సరైన మార్గంలో తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించవచ్చు, సలహా ఇవ్వచ్చు, దయ చూపించవచ్చు, అవసరమైతే కోపం చూపించవచ్చు. కానీ ఈర్ష్య చూపించకూడదు, పగ చూపించకూడదు, ద్వేషం చూపించకూడదు. మనం ఎవరిని ద్వేషించకూడదు, రాక్షసుల్ని కూడా ద్వేషించకూడదు.
కోపం అప్పుడప్పుడు కోపడాల్సి వస్తుంది అనమాట. కోపం చూపిస్తే మనం చూపించేటటువంటి ఆ కోపం వల్ల ఒక సత్ప్రవర్తన కలిగితే అవతల వాళ్ళలో ఆ కోపం విలువైన కోపం అన్నమాట. అటువంటి కోపం మంచిది, దాన్ని ప్రోత్సహించారు. సో కానీ ద్వేషం ఎప్పుడు, ఏ శాస్త్రం కూడా మనం ఇంకొక వ్యక్తిని ద్వేషించవచ్చు అని సమర్థించదు. ద్వేషానికి ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి ఎంతో దూరం. ఎప్పుడైతే మనలో ద్వేషం ఉంటుందో మనం ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో పురోగతి చెందలేము. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు మన అర్జునుడికి గీత ఎందుకు చెప్పాడు? అర్జునుడు ఎటువంటి అసూయ లేదు కాబట్టి. ఇదం తుతే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే. నేను నీకు గీత ఎందుకు చెప్తున్నాను? ఎందుకంటే నీలో అసూయ లేదు కాబట్టి. అదనమాట. అలాగే అది భగవద్గీత నేర్చుకోవడానికి కావలసినటువంటి ఏమనాలి అర్హత అసూయ లేకపోవడం, నాన్ ఎన్వియస్నెస్. అదేవిధంగా భాగవతం నేర్చుకోవడానికి కావలసినటువంటి అర్హత కూడా నాన్ ఎన్వియస్నెస్, అసూయ లేకపోవడం. ఏమిటది? నిర్మత్సరాణం ధర్మ ప్రోచిత కైతవోత్ర పరమో నిర్మత్సరాణం సతాం వేద్యం వాస్తవమత్ర వస్తు శివదం తాపత్రయోన్మూలనం శ్రీమద్భాగవతే మహాముని కృతే కిం వా పరైరీశ్వరః సద్యో హృది అవరుధ్యతేత్ర కృతిభిః శుశ్రూషుభిః తక్షణ. ఇందులో శ్లోకం మొత్తం చెప్పను, నేను ఒక లైన్ చెప్తాను అంతే. నిర్మత్సరాణం సతాం వేద్యం. ఎవరు భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు? నిర్మత్సరాణం. ఎవరి మనసులో అయితే ద్వేషం లేదు, మత్సర్యం లేదు, ఇంకొకటి పట్ల ఆ ఎన్వి, ఆ ద్వేష భావన లేదు, అటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. మనం ఇంకొక వైష్ణవ సంప్రదాయాల పట్ల ద్వేషం పెంచుకోకూడదు. ఒక భాగవతంలో మంచి శ్లోకం వస్తుందన్నమాట. అహింసయా పరమహంసచర్యయా స్మృత్యా ముకుందాచరితాగ్రే సీధున యమైరకామైర్నియమైశ్చాప్య నిందయా నిరీహయా ద్వంద్వతితిక్షయా చ. మళ్ళీ శ్లోకం మొత్తం చెప్పను, ఒక్క మాట చెప్తాను ఇందులో. అనిందయా అని వస్తుంది. ఇంకొక సంప్రదాయం, ఇంకొక ధర్మాన్ని కొంతమంది పాటిస్తూ ఉండవచ్చు, కానీ అటువంటిది మీరు పాటించేటటువంటి ఆ ధర్మ మార్గం కానీ ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి కొంచెం భిన్నంగా ఉండవచ్చు. అయినా కూడా మనం అటువంటి వారి పట్ల ఎటువంటి ఈర్ష్య అసూయ ద్వేషాలని మనం పెంపొందించకూడదు. అనిందయ, ఈర్ష్య సంగతి పక్కన పెట్టండి, నిందించకూడదు కూడా. అది చాలా అని మనకి భాగవతమే చెప్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు సురుచి పట్ల ఎటువంటి ద్వేష భావన లేకుండా ఉందన్నమాట. కానీ సునీతి పట్ల ఎంతో ద్వేషభావం ఉంది. స్వయంభూమను కోడళ్ళైనటువంటి వీళ్ళిద్దరే. స్వయంభూమను ఎవరు? ఈ మానవులందరికీ ఒక ప్రతినిధి, అందరినీ సృష్టించిన వాడు. అటువంటి స్వయంభూ మనువు యొక్క కుటుంబంలోనే ఇటువంటి కొన్ని అనమాట. అంటే భౌతిక జగత్ అంటే ఇంతే, ఈర్ష్య, ద్వేషం, పగ, అసూయ, భక్తులకు కూడా బాధలు తప్పవు. అదనమాట. ఇప్పుడు మన సునీతి ధ్రువుడికి ఈ 3 విషయాలు చెప్పింది. ధ్రువుడికి 3వ విషయం బాగా నచ్చింది. మనం ఏ కోరికలైనా తీర్చుకోవాలంటే భగవంతుడికి సేవించాలి, పూజించాలన్న విషయం బాగా ఎక్కిందనమాట తలకి. కానీ మొదటి 2 విషయాలు అస్సలు ఎక్కలేదు. ఎందుకు? ధ్రువుడు ఈ పరిస్థితిలో, ఈ సందర్భంలో ఇంకా భక్తుడు కాలేదు, కేవలం ఒక క్షత్రియ బాలకుడు మాత్రమే. తనలో ఉన్నది కేవలం ఈర్ష్య, పగ ఉందన్నమాట. తన తమ్ముడి పట్ల, ఉత్తముడి పట్ల కొంచెం ఏంటంటే, ఉత్తముడికి నా తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చునే అవకాశం కలిగింది, నాకు కలగలేదు అన్న ఒక పగ ఉందన్నమాట, ఒక ఈర్ష్యం కలిగింది అనమాట. అంతేకాదు, అంటే ఉత్తముడిని అవమానించలేదు, చిన్న పిల్లవాడు అలా కూర్చున్నాడు అంతే. కానీ ధ్రువుడికి మాత్రం అది మనసులో ఉండిపోయింది అనమాట. అలాగే మన ఈ సురుచి పట్ల కూడా ఎంతో ద్వేషభావం కలిగింది అనమాట మన ధ్రువుడికి. అది తల్లి ఇచ్చినటువంటి మంచి సలహాని కూడా
అంటే స్వీకరించలేకపోయాడు అనమాట ఆ సలహాని కూడా. కాబట్టి ధ్రువుడికి ఆ మూడో విషయం బాగా నచ్చింది. అంతే కదా, అది మనం రేపు చెప్పుకుందాం. కానీ ఇప్పుడు సునీతి ఇంకా ఏమని చెప్పిందో చెప్పుకుందాం అనమాట. ఆ మూడో విషయం అంటే భగవంతుడి యొక్క శరణ పొందాలి, ఏ కోరిక ఉన్నా కూడా భగవంతుడి శరణ పొందాలి అన్న మాటని కాస్త విస్తారంగా వివరిస్తూ మన సునీతి ఏమందంటే, ఆ భగవంతుడిని పూజించడం ద్వారానే నీ తండ్రి అయినటువంటి నీ గ్రాండ్ ఫాదర్, తాత అయినటువంటి మనువు ఈ భౌతిక సుఖాలని అనుభవించాడు. అలాగే ఈ లిబరేషన్ అంటే అపవర్గ్యం అంటే మోక్షాన్ని కూడా పొందాడు. అలాగే బ్రహ్మ, నీ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్, నీ ముత్తాత అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మ పదవిని పొందాడు. ఈ సృష్టి ఈ విశ్వాన్ని మొత్తాన్ని సృష్టించాడు. అలా సృష్టికర్తగా తను చేసినటువంటి ఆ పని మొత్తానికి తనకి కావలసినటువంటి శక్తి గాని స్ఫూర్తి గాని ఆ భగవంతుని పూజించడం ద్వారానే లభించింది అని సునీతి ధ్రువుడికి చెప్పింది అనమాట. అంటే బ్రహ్మ బికేమ్ సక్సెస్ఫుల్ బై వర్షిపింగ్ విష్ణు, మను బికేమ్ సక్సెస్ఫుల్ బై వర్షిపింగ్ విష్ణు, యూ కెన్ ఆల్సో బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ బై వర్షిపింగ్ విష్ణు. తమేవ వత్సాశ్రయ భృత్య వత్సలం ముముక్షుభిర్మృగ్య పదాంచ పద్ధతి అనన్య భావే నిజ ధర్మ భావితే మనస్యవస్థాప్య భజస్వ పూరుషం. సురుచిలాంది తమేవ వత్సాశ్రయ భృత్య వత్సలం. వత్స అంటే వత్స అంటే కొడుకు, బిడ్డ. తమేవ నువ్వు కూడా ఆశ్రయ ఆయన యొక్క శరణ పొందు, ఆ భగవంతుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క శరణ పొందు. భృత్యవత్సలం, భృత్య అంటే సేవకుడు. మనందరం భగవంతుడి సేవకులు. భృత్యవత్సల అంటే మనం భగవంతుడికి సేవ చేస్తే ఆయన తన వాత్సల్యాన్ని మన మీద చూపిస్తాడు అనమాట. తమేవ వత్సాశ్రయ భృత్యవత్సలం ముముక్షుభిర్మృగ్య పదాబ్జ పద్ధతి. ముముక్షుభుర్ ఎవరైతే ఈ మోక్షాన్ని భగవద్ధామం చేరుకోవడానికి ఎంతో తహతలాడుతూ ఉంటారు, అటువంటి వాళ్ళు పదాబ్జ పద్ధతి ఆయన పాదాలని పూజించేటటువంటి ఈ పద్ధతిని స్వీకరిస్తారు. అది అనన్య భావే నిజ ధర్మ భావితే. అనన్య భావ అంటే మనసులో ఎటువంటి భావనలు పెట్టుకోకుండా అనన్య భావే. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో అనన్య భక్తి గురించి ఎంతో గొప్పగా వర్ణిస్తాడు అనమాట. అనన్య భక్తి అనన్య భక్తి అనన్య భక్తి అని ఎన్నోసార్లు చెప్తుంటాడు కృష్ణుడు. అనన్య అంటే మనసులో ఇంకా వేరే అన్య విషయాల గురించినటువంటి చింతన ఉండకూడదు. అది భక్తి యొక్క డెఫినేషనే అది. అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాద్యనావృతం ఆనుకూల్యేన కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమ. అన్య అభిలాషిత శూన్యం, మనసులో ఎటువంటి అభిలాషలు ఉండకూడదు, ఎటువంటి భౌతికపరమైనటువంటి వాంఛలు లేకుండా అనన్య భావే నిజ ధర్మ భావితే, తన నిజ ధర్మాల్ని చూసుకుంటూ విద్యుక్త ధర్మాల్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటూ. అంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు కానీ క్షత్రియుడు కానీ వైశ్యుడు కానీ శూద్రుడు కానీ వారి విద్యుక్త ధర్మాలని వాళ్ళు నిర్వహించుకోవచ్చు. కానీ అది చేస్తూ అనన్య భావంతో భగవంతుడిని పూజించాలి. మనస్యవస్థాప్య భజస్వ పూరుషం. మనసులో ఆ భగవంతుడిని స్థాపించి భజస్వ, ఆయన భజన చెయ్యాలి, ఆయన్ని పూజించాలి, ఆయన్ని సేవించాలి అని మన ఈ సునీతి మన ధ్రువుడికి బోధించింది అనమాట. భృత్యవత్సలం అంటే ఆ భగవంతుడికి భక్తుల పట్ల ఎంత వాత్సల్యత, ఎంత ఎఫెక్షన్, ఎంత ప్రేమ కలిగి ఉంటుందో ఈ ఒక్క భృత్యవత్సల అన్న పదం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సునీతి ఏమందంటే, నేను ఒక తల్లి ప్రేమను మాత్రమే నీకు పంచగలను, కానీ ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు కొన్ని కోట్ల తల్లుల యొక్క ప్రేమని కలిగి ఉంటాడు అనమాట. 1,000,000 మంది తల్లులు వారి తల్లి ప్రేమ, ఆ మాతృ ప్రేమని కలిపితే ఎంత ఉంటుందో అంతకంటే ఎక్కువ ప్రేమ భగవంతుడు భక్తుల మీద చూపించగలడు అనమాట. అది భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యేకత. అంతేకాకుండా ఇంకొక విషయం ప్రభుపాదుల గారు ఎంతో గొప్పగా చెప్తారు. సునీతి
ధ్రువుడికి భక్తిని బోధించింది, కర్మని చెప్పలేదు. జ్ఞాన మార్గాన్ని చూపించలేదు, ధ్యాన మార్గాన్ని కూడా చూపించలేదు, భక్తి మార్గాన్ని చూపించింది. శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, ధ్యానయోగం, భక్తి యోగం 4 యోగాలు చెప్తాడు అన్నమాట. ఈ 4గింట్లోకి భక్తి యోగం ఎంతో గొప్పది అన్న విషయం కృష్ణుడు పదే పదే చెప్తూనే ఉంటాడు. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్య ఫల ప్రతిష్ఠం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విధిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. వేద అధ్యయనం ద్వారా, యజ్ఞాల ద్వారా, యాగాల ద్వారా, దానాల ద్వారా ఏ రకమైన పుణ్యం మనం సంపాదిస్తామో, ఎటువంటి ప్రతిఫలాలు మనం సంపాదిస్తామో అంతకంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటి ప్రతిఫలం మనం భక్తి ద్వారా సంపాదిస్తాం. కాబట్టి ఈ భక్తి మార్గం ముందు ఏ యోగమైనా, ఏ మార్గమైనా కూడా ఎందుకు పనికిరాదు. అది అంటే ఈ కంపారిజన్ లో అది ఎప్పుడు ఇన్ఫీరియర్ గానే ఉంటుందని దాని అర్థం. ఇప్పుడు మన సునీతి ధ్రువుడికి కర్మకాండ బోధించలేదు, లేదంటే దేవతలందరినీ పూజించు, డిమిగాడ్ వర్షిప్ చేయని చెప్పలేదు. కేవలం ఆ భగవంతుడు దేవాది దేవుణ్ణి మాత్రమే పూజించు అని చెప్పింది అనమాట. ఇటువంటి సలహా ఇచ్చింది. అప్పుడు మన ధ్రువుడు ఏమనుకున్నాడంటే, సరే నేను చెప్పాను కదా 3 విషయాలు చెప్తే ఒక విషయమే, 3వ విషయమే ఎక్కువ స్వీకరించాడు. నాకు ఏ కోరికైనా ఉంటే నేను భగవంతుడిని అడగవచ్చు, ఆయన్ని పూజించవచ్చు, ఆయన్ని మెప్పించడం కోసం తపస్సు చేయొచ్చు అని. అది ఆ కోరిక తీర్చుకోవడానికి తనకి కావలసినటువంటి మార్గం మాత్రమే తను స్వీకరించాడు తప్ప ఆ మొదటి 2 సలహాలని వచ్చి విస్మరించాడు అనమాట. నువ్వు ఈర్ష్య ఉండకూడదు, నీకు ఉంది, ఇంకొకరు నాశనం అవ్వాలని కోరుకోకూడదు, అలాగే మనం చేసినటువంటి తప్పులకి ప్రతిఫలాలు మాత్రమే మనం అనుభవిస్తాం. ఇవన్నీ ఈ ఫిలాసఫీ అంతా ధ్రువుడికి పెద్దగా రుచించలేదన్నమాట. ధ్రువుడు ఎవరికి చెప్పకుండా తన తండ్రి యొక్క భవనాన్ని విడిచిపెట్టాడు అనమాట. విడిచిపెట్టి అడవులకు వెళ్ళాడు. వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగింది అది మనం రేపు చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు 9:56 టైం, ఇంకా 4 నిమిషాలు మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు బేసికల్లీ మీకు స్టోరీ తెలిసిందే, స్టోరీలో సస్పెన్స్ ఏం లేదు మీకు. ఇప్పుడు ధ్రువుడు అడవికి వెళ్తాడు. అక్కడ నారదముని వచ్చి తనకి గైడెన్స్ ఇస్తాడు. ఆయన యొక్క గైడెన్స్లో, ఆయన యొక్క నిర్దేశకత్వంలో ధ్రువుడు మధువనం వెళ్ళి ఆ భగవంతుని పూజిస్తాడు, భగవంతుని సాక్షాత్కరించుకుంటాడు. కేవలం 6 నెలల్లో మాత్రమే. సో అదంతా మనం చాలా వివరంగా రేపు చెప్పుకుందాం. కానీ ధ్రువుడి యొక్క ఈ చరిత్రలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇవాళ చెప్పుకున్న దాన్ని కొంచెం లిటిల్ రివిజన్ చేసుకుందాం అనమాట. మనం ఉత్తానపాదుడి యొక్క క్యారెక్టర్ని కొంచెం అనలైజ్ చేసాం. ఉత్తానపాదుడి యొక్క ఆ పరిస్థితిని మనం బాగా అనలైజ్ చేసాం. తర్వాత సురుచి యొక్క గర్వాన్ని, సునీతి యొక్క భక్తిని, ధ్రువుడి యొక్క పట్టుదలని, ఈ ధ్రువుడి యొక్క ఆ నిరుత్సాహం భావాన్ని, తర్వాత పట్టుదలని అవన్నీ చూసాం మనం. పట్టుదలకి ఎక్కువ రేపు చూద్దాం. ఇలా ఈ 4 క్యారెక్టర్స్ మనకి ఎన్నో గొప్ప గొప్ప పాఠాలను ఇస్తున్నాయి అన్నమాట. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రెస్పాండింగ్ ఎఫెక్టివ్లీ ఇన్ వేరియస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఏదైనా మనకి ఒక పరిస్థితిని మనం ఎదుర్కోవాలనుకోండి, మనం ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి కావలసినటువంటి పరిపక్వత, మెచ్యూరిటీ మనలో ఉండాలన్నమాట. సరైన రెస్పాన్స్ ఇవ్వగలగాలి. ఇప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చిందంటే మన ఈ ఉత్తానపాదుడు సరైన రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేకపోయాడు. ఏమిటి, చిన్నపిల్లవాడు వచ్చాడు ఒళ్ళో కూర్చుంటానండి, ఎత్తుకుని ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? అది ఒక 2 నిమిషాలు కూర్చోపెట్టుకోవచ్చు కదా. కానీ సరైన రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేకపోయాడు. ఇట్స్ ఏ వెరీ పూర్ రెస్పాన్స్. రెండవది, ఈ సురుచి ధ్రువుణ్ణి తిడుతున్నప్పుడు, అవమానిస్తున్నప్పుడు ఆ సురుచిని ఆపకుండా ఇంకొక తప్పు చేశాడు. ఇలా సరైన రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేకపోయాడు అనమాట. కానీ తర్వాత బాధపడ్డాడు. ఇప్పుడు ధ్రువుడు వెళ్ళిపోతాడు కదా, రాజ్యం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు కదా, అప్పుడు ఉత్తానపాదుడు ఎంతో బాధపడ్డాడు, ఎంతో పశ్చాత్తాపడ్డాడు. నేను ఇంత నీచంగా ఎలా ప్రవర్తించాను, ఇంత క్రూరంగా ఎలా ప్రవర్తించాను అని ఎంతో బాధపడ్డాడు.
కానీ కొన్ని తప్పులు మనం వెంటనే సరిదిద్దుకోవచ్చు. కానీ కొన్ని తప్పులు కేవలం ఆ ప్రతిఫలాన్ని అనుభవించినప్పుడే మనకు అర్థమవుతాయి. ఇప్పుడు ఉత్తానపదుడు తప్పు చేశాడు, అది తప్పని తర్వాత తెలుసుకున్నాడు, బాధపడ్డాడు, ఆ తప్పుని మళ్ళీ చేయకుండా ప్రయత్నించాడు. కానీ కొడుకు యొక్క విరహం 6 నెలలు అనుభవించాల్సి వచ్చింది. కొన్ని తప్పులు వెంటనే సరిదిద్దుకోవచ్చు, కొన్ని సరిదిద్దుకోలేము. అది కానీ ఆ తప్పు యొక్క ప్రతిఫలాన్ని అనుభవించగా వచ్చేటటువంటి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, అనుభవం ఉంటుంది చూడండి, అది మనకి ఫ్యూచర్లో భవిష్యత్తులో తప్పులు చేయకుండా మనల్ని కాపాడుతుంది అనమాట. అది ఉత్తానపాదుడి నుంచి మనం నేర్చుకున్నాం. అది సరైన రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేకపోయాడు, కానీ తర్వాత సరైన రెస్పాన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట. తర్వాత బాధపడ్డాడు, పశ్చాత్తపడ్డాడు. ఇక రెండవ వ్యక్తి ఎవరు? సురుచి కూడా సరైన రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేకపోయింది. ఎంతో గర్వంతో, ఎంతో ఈర్ష్యతో మాట్లాడింది అనమాట. మనం చెప్పుకున్నాం చాలా. కానీ ఈ సునీతి సరైన రెస్పాన్స్ ఇవ్వగలిగింది. ఎలా? ఈ పసిపిల్లవాడి మనసులో ఈర్ష్య, ద్వేషం, పగ అనేటటువంటి ఆ భావనలు ఈ పసిపిల్లవాడి మనసులో రావచ్చు అని ఈ సునీతి ముందే ఊహించి వెంటనే ఏం చెప్పిందంటే, మొట్టమొదటిగా ఏం చెప్పిందంటే, నువ్వు ఇంకొకరి నాశనాన్ని నువ్వు కోరుకోవద్దు, ఇంకొకరికి చెడు జరగాలి అని మనసులో కూడా తలచవద్దు అని వెంటనే చెప్పేసింది అనమాట. ఎందుకు? అటువంటి భావనలు ఈ పసికందు యొక్క హృదయంలోకి రావచ్చు కాబట్టి వస్తున్నాయి, వచ్చేసినాయి అని చెప్పి గమనించి చెప్పింది, వద్దు అటువంటివి నువ్వు రానివద్దు, నెగిటివ్గా ఉండకూడదు అని వెంటనే చెప్పింది అనమాట. ఒక తల్లిగా బాధ్యతను వహించింది, సరైన బాధ్యతని చూపించింది అనమాట. కానీ ఉత్తానపాదుడు సరైన రెస్పాన్స్ చూపించలేకపోయాడు. అది ఈ రెండు విషయాల్లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఏదైనా ఒక స్టిమ్యులైకి, ఒక పరిస్థితిలో సరైన రెస్పాన్స్ ఇవ్వగలిగాము అంటే అది ఎలా ఇవ్వగలుగుతాం? అది మనకి భక్తిలో ఉండేటటువంటి ఆ మెచ్యూరిటీ వల్ల మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాం అన్నమాట. మన యస్యాస్తి భక్తిర్భగవత్యకించన సర్వైర్గుణైస్తత్ర సమాసతే సురాః హరావ భక్తస్య కుతో మహద్గుణ మనోరథేన సతి ధావతో బహి. యస్యాస్తి భక్తిర్భగవత్యకించన, ఎవరికైతే అకించన భక్తి ఉంటుందో, సర్వైర్గుణైస్తత్ర సమాసతే సురాః, ఎంతో గొప్ప గొప్ప దేవతల్లో ఉండేటటువంటి మంచి లక్షణాలు కూడా ఆ భక్తుడిలో మనం చూడగలుగుతాం, ఆ భక్తురాలిలో మనం చూడగలుగుతాం. అంటే మనం భక్తి చేస్తే మనలో అన్ని మంచి లక్షణాలు మనకు వస్తాయి అన్నమాట. అలాగే మనం మన ధ్రువుడి తల్లి అనేటువంటి ఈ సునీతి వ్యక్తిత్వంలో మనం ఆ మంచినంతా చూడగలిగాం అనమాట. అది ఎందుకంటే తను భక్తురాలు కాబట్టి, అది భక్తురాలు కాబట్టి సరైన రెస్పాన్స్ ఇవ్వగలిగింది. కానీ సురుచి భక్తురాలు కాదు కాబట్టి సరైన రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేకపోయింది. ఉత్తానపాదుడు ఆ పరిస్థితిలో భక్తుడే అయినా కూడా ఆ మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్ వల్ల, తన చిన్న భార్య పట్ల తనకు ఉండేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ భౌతిక ఆకర్షణ వల్ల సరైన రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేకపోయాడు అనమాట. అది కానీ తర్వాత ఇచ్చాడు మంచి రెస్పాన్స్. అది కాబట్టి మనం పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, ఆల్ అవర్ నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను, తెలుగులో ఇప్పుడు దాకా చాలా ప్రాసెసింగ్ చేశాను. సెంటెన్స్ ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది, ఇక్కడ తెలుగులో రావాలి, దానికి చాలా ప్రాసెసింగ్ చేశాను ఇప్పుడు వరకు కంటున్నారా. ఇది ఒకటి ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. ఆల్ అవర్ హియరింగ్, చాంటింగ్, సాధన and all our spiritual practices should bring us to a point where we respond appropriately at the spur of the moment. At the spur of the moment అంటే వెంటనే ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు షటిల్ ఆడతారు, బ్యాడ్మింటన్ ఆడతారు, కొంతమంది ఆడతారు చూడండి, అలా బాల్ కానీ కాక్ కానీ ఇలా వస్తే వెంటనే కొట్టాలి, ఒక సెకండ్ కూడా లేట్ అవ్వకూడదు. అది స్పర్ ఆఫ్ ద మూమెంట్. నేను ఒక సెకండ్ తర్వాత కాక్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, బాల్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. అలాగా అంటే మనం చేసే సాధన, మనం చేసేటటువంటి అన్ని స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ అన్ని మనల్ని ఏ పరిస్థితి తీసుకురావాలి అంటే ఆ క్షణంలో ఏది సరైనటువంటి ప్రవర్తనో ఆ ప్రవర్తనని మనం చూపించగలగాలి, ఆ రెస్పాన్స్ని మనం ఇవ్వగలగాలి.
అట్ ద స్పర్ ఆఫ్ ద మూమెంట్, ఇమీడియట్లీ ఆ స్టేజ్కి మనం రాగలగాలన్నమాట. అది వెంటనే కుదరదు. కొంతమంది ఉత్తానపాదుల్లా కొన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ తప్పు చేసినప్పుడు ఇది తప్పు అని తెలుసుకొని దాన్ని మళ్ళీ చేయకుండా ఉండడానికి ఎంతో నిజాయితీగా ప్రయత్నించాలి. అది తప్పు చేయని వాళ్ళంటూ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అందరూ తప్పులు చేసేవాళ్ళే, చిన్నదో పెద్దదో పొరపాటు అవుతూనే ఉంటుంది. కానీ ఆ పొరపాటు సహజం. కానీ ఆ పొరపాటును మనం జస్టిఫై చేసుకోకూడదు, సమర్థించుకోకూడదు. తప్పుని ఒప్పుకొని ఆ తప్పుని మళ్ళీ చేయకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. అది మన ఉత్తానపాదుల్లో చూసాం. కానీ సునీతిలో ఇంకొంచెం గొప్ప లక్షణం చూసాం అనమాట. తప్పే చేయలేదు. ఆ పిల్లవాడి మనసులో ఏమైనా ద్వేషపూరితమైన భావనలు వచ్చే ముందే ఇలా రాకూడదు అని వెంటనే చెప్పేసింది అనమాట సునీతి. అది. సో ఈ ముగ్గురు వ్యక్తిత్వాలని నలుగురు వ్యక్తిత్వాలని మనం చూసాం. ఉత్తానపాదుడు, సురుచి, సునీతి. కానీ ధ్రువుడి యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి మనం ఇంకా ఎక్కువ చెప్పుకున్నాం రేపు. ఇవాళ కొంచెం చాలా క్లుప్తంగా చెప్పుకున్నాం, జస్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ కాబట్టి. అంతేకాదు ఇంకొక చిన్న ఉదాహరణ, 6వ స్కందంలో చిత్రకేతు మహారాజుకి 1,000,000 మంది భార్యలు ఉన్నారు. నేను ఈ స్టోరీ మొత్తం చెప్పను, జస్ట్ ఒక్క నిమిషంలో ముగిస్తాను. ఈ 1,000,000 మంది భార్యల్లో ఒక భార్య మాత్రమే ఒక బిడ్డకు తల్లి అయ్యింది. మిగిలిన 1 crore - 1 ఎంతమంది? 99,99,999,999 మంది భార్యలు వాళ్ళు తల్లులు కాలేదు. వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఈర్ష్యతో తల్లులు కాలేదు. కాబట్టి చిత్రకేతు ఏంటంటే తల్లి అయినటువంటి కృతజ్ఞతి మొదటి భార్యకి కలిగినటువంటి ఆ కొడుకుతోనే ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయిస్తూ మిగిలిన వాళ్ళని నిర్లక్ష్యం చేశాడు అనమాట. మిగిలిన భార్యలందరినీ నిర్లక్ష్యం చేశాడు అనమాట. ఈ 99 లక్షల చిల్లర ఈ భార్యలందరూ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఈర్ష్య కలిగింది, అసూయ కలిగింది, ద్వేషం కలిగింది. ఏం చేశారు వాళ్ళు? ఆ బిడ్డకి విషయాన్ని ఇచ్చి చంపేశారు. ఎందుకు? ఈ బిడ్డ వల్లే మా భర్త మమ్మల్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడని చెప్పి చంపేశారు. భర్త నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఒక బిడ్డని చంపేశారు ఈ తల్లులు, ఈ భార్యలు. అదే విషయం కదా మన సునీతి విషయంలో కూడా అదే కదా జరిగింది. సునీతిని కూడా భర్త నిర్లక్ష్యం చేశాడు. ఏ బిడ్డనైనా చంపిందా? మిగిలిన 99,99,999 మంది భార్యలకి 99,99,998 మంది స్త్రీల యొక్క కంపెనీ ఉంది వాళ్ళ బాధను పంచుకోవడానికి. కానీ సునీతికి ఎవరూ లేరు, ఒంటరిగా బాధ అంతా అనుభవిస్తుంది. అవునా కదా? మిజరీ లవ్స్ కంపెనీ, విసే రైట్? మిజరీ లవ్స్ కంపెనీ. నీలాగా బాధపడే వాళ్ళు ఇంకెవరో లేరు అనుకోండి, మన బాధ మనల్ని మరీ కృంగదీయొచ్చు. అలాంటి వాళ్ళు ఇంకా 99 లక్షల మంది ఉన్నారు. 1 crore - 1 మంది ఉన్నారు అనమాట. అంతమంది బాధపడుతున్నారు నాతో పాటు. నాకు కంపెనీ దొరికింది, సరే సర్దుకుపోదాం. ఆ పిల్లడు కొంచెం పెరిగిన తర్వాత మా భర్త మమ్మల్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉంటాడు, అలా ఆశిద్దాం. అలా కాదు, పిల్లల్ని చంపేశారు వాళ్ళు భర్త నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల. ఎందుకు? వాళ్ళు భక్తులు కాదు. కానీ సునీతి మనసులో ఎటువంటి దురాలోచనలు రాలేదు. అలా ఆలోచనలు రానియకుండా ధ్రువుడిని కూడా ఆపింది. ఎందుకు? తను భక్తురాలు కాబట్టి. సో భగవంతుడి భక్తి చేస్తే మనలో మంచి లక్షణాలు వస్తాయి. ఆయన భక్తిని విస్మరిస్తే మనం మంచి లక్షణాలు చూపించలేము. అది న్యాచురల్ అనమాట. అది. సో దీంతో నేను ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. సో రేపు మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్ చెప్పుకుందాం మనం. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జయ, శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జయ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Prabhuji, is there a possibility for a few questions, if at all, if something is there? Yeah, it's quite late here, but maybe one question I'll take, short question. Yeah. One question. Okay. Anybody has got any question? One question. You can send it to Sanatan Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, there is a question in the chat box. Rupa పెట్టాను, చదువుతాను. పైన లింక్ కంటిన్యూషన్ దగ్గర.
లీలా రాణి సీతాదేవి దాసి మాతాజీ అడిగారు, ప్రభుజీ, హౌ వీ కెన్ మేక్ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్ ప్రాక్టికలీ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టేకింగ్ రివర్సల్స్ ఇన్ లైఫ్, బికాస్ సమ్టైమ్స్ చిల్డ్రన్ ఈవెన్ దో దే అండర్స్టాండ్ బట్ స్టిల్ డు నాట్ ప్రాపర్లీ రెస్పాండ్. I'm seeing that now. Okay. Okay, fine. How can we make understand children practically the importance of taking reversals in life? ఫస్ట్ మనం ట్రై చేద్దాం, తర్వాత పిల్లలకి చెప్దాం. ఎందుకంటే సడన్ గా పిల్లల నుంచి అంత ఐడియల్ బిహేవియర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కూడా అప్పుడప్పుడు సబబు కాకపోవచ్చు. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ దెమ్. మనం వాళ్ళని కొంచెం ట్రైనింగ్ ఇచ్చి రివర్సల్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకునే ఆ శక్తిని కూడా మనం ఇవ్వాలి. సో పిల్లలు చెప్తే నేర్చుకుంటారు, కానీ చెప్పడం కన్నా ఎవరైనా చేసి చూపిస్తే ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు అనమాట. వాళ్ళు వినడం ద్వారా కన్నా చూసి గమనించి ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారు అనమాట. అది కాబట్టి మనం పెద్దలుగా మనం యాక్సెప్టింగ్ రివర్సల్స్, అది మనం if you can manage to implement this principle of accepting reversals in a proper mature manner, and if you demonstrate that in front of children, then it's easier for them to grasp, and along with this we can also speak to them. And otherwise the children ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాంకులు రావాలి, రాకపోతే ఫస్ట్ ర్యాంకులు సెకండ్ ర్యాంకులు సంథింగ్ టాప్ ర్యాంక్స్ రావాలి, సరైన మార్కులు రాకపోతే వాళ్ళు నిరుత్సాహపడతారు. దే విల్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్, డిస్కరేజ్డ్, డివాస్టేటెడ్, demotivated, and they may, and some people who are not very properly mentally nourished or stable, they can even get suicidal tendencies. So like that, children or youth, whoever. So yeah, yes, definitely we need to train them, we need to tell them. The examples of Suniti అంటే ఇంకా శాస్త్రీయ క్యారెక్టర్లో మన కుంతి మహారాణి అంటుంది, విపద హసంతు జగద్గురు భవతో దర్శనం యస్యాత పునర్భవ దర్శనం. సో సునీతి మన కుంతి మహారాణి నాకు ఇంకా కష్టాలు కావాలని కోరుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే కష్టం వస్తుందో ఆవిడ అది ఆ కష్టాన్ని భగవంతుణ్ణి స్మరించుకునే అవకాశంగా చూస్తుంది. కాబట్టి ఇంకా కష్టాలు రావాలని కోరుకుంటుంది అనమాట. మనం అంతలా కోరుకునే శక్తి కానీ పరిపక్వత మనలో లేకపోవచ్చు, కానీ తమంతట తామే వచ్చే కష్టాలని కనీసం ఎదుర్కొనే శక్తి మనకు కావాలి. అది భాగవతం చదవడం ద్వారా, భక్తుల యొక్క సంగత్వం ద్వారా మనకి అలవాటు కావచ్చు. దాన్ని మనం మన పిల్లలకి చెప్పాలి అంటే మనం ముందుగా ఆచరిస్తూ చెప్పొచ్చు. మన శాయశక్తులు ఆచరిస్తూ మనం చేసేటటువంటి ఆ పనులని, మనం వేరే భక్తులు చేసేటటువంటి ఆ పనుల్ని ఉదాహరణగా చూపిస్తూ పిల్లలకి నేర్పించవచ్చు అన్నమాట. కేవలం శాస్త్రిక ఎగ్జాంపుల్సే కాకుండా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం చూపించగలిగాం అనుకోండి, అప్పుడు ఇంకా ఈజీ అవుతుంది వాళ్ళ లెర్నింగ్. వాళ్ళు దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్రాక్టికల్లీ సీ, not just practically make them understand the importance of taking reversals in life, but practically demonstrate the whole process of accepting reversals in life. We should be able to demonstrate it. Okay. Any other question? Okay. Someone said here, please recite shlokas. Kindly quote and recite shlokas. Yeah, I'll do that tomorrow more profusely, because idantha ivala story line kada. నేను సందర్భానుసారం నేను శ్లోకాస్ చెప్తుంటాను. నేను probably I'll just go through the past time, and I didn't open Bhagavatam and then go shloka by shloka reciting, because it's a summary class. We have to complete all this entire Dhruva Charitra in just 3 sessions. I'm just narrating the storyline and highlighting the lessons. So probably tomorrow we'll recite more shlokas. Thank you for that. I also love to recite shlokas and explain the meaning line by line Sanskrit. But today is a storyline. ఇంకేమైనా ఉందా? ఇంకా ఉన్నాయి. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Now I request His Grace Ramananda Kannaya Prabhu,
Raman Naik Prabhuji is a senior devotee in Mathura Desh. I request him to give a thanks for the Prabhu for giving us the mercy. Hare Krishna Prabhu, thank you so much, Prabhu. It's a wonderful class. Prabhu, you know me very well. Prabhu, ఇవాళ క్లాస్ అద్భుతమైన క్లాస్. ధ్రువ చరిత్ర చాలా గొప్పగా చెప్పారు. Prabhu, I know you well, but now I feel that you are a Telugu man. I know you are from Andhra. Okay. Yeah, from Hyderabad, Prabhu. From Hyderabad. Yeah. So, Prabhu, really it is amazing session. I prefer to tell in English because some of the words which I'm trying to use in Telugu, as you said, connecting and processing. Devotees attending here are English speaking. I prefer to speak in English. You have to get a better version of Dhruva Charitra. Yeah, Prabhu, it is really amazing class. One take-home message from your wonderful class, wonderful, amazing pastimes is that what I realized from your great session today is like every one of us, ప్రతి మనిషి జీవితంలో మనకి ఒక సురుచి ఒక సునీతి తగులుతారు. అంటే we will face that situation. So always Lord. Yes. Yes, correct. So the choice is always, there are two choices will be there, whether sense enjoyment, suruchi, or follow the principles and ethics, suniti. So what Dhruva has done, what Uttanupada has done, so that is life experiences for us to understand what we should follow. Thank you, Prabhu. It's amazing class. We all look forward to hear from you from tomorrow and after also. Really, it is a great session. Thank you very much once again, Prabhu. We are all indebted to you for the taking time, and even though it is very late in India, so still you sorry for taking a long time. Thank you. Thanks once again. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo premanande. His Grace Gauranga Darshan Prabhuji ki jai. Jai ki jai. All assembled Vaishnavas ki jai. Thank you very much, Prabhuji. Thank you very much. And tomorrow we look forward. మీరు అన్నట్లు రేపు శ్లోకాసు అండ్ మేబీ కొన్ని స్లైడ్స్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. స్లైడ్స్ చూపిస్తాను, రెడీమేడ్ ఉన్నాయి. Then it will be, devotees will really enjoying it, and we look forward tomorrow. Today whole day I had a travel, 12 hours travel. So I couldn't do anything. I'll do that tomorrow. Andro in India time lo it is already late also, 10:30. మీ జనరల్ టైం లో మేము బ్రేక్ చేసినందుకు సారీ. I'm very happy to hear that you are having a quiz. So that people, devotees will listen more attentively. That is a technique. I'm seeing some people writing some notes also. చాలా మంది సందేహాలు ఉన్నాయి ప్రభుజీ, బట్ అదే మీరు tomorrow we'll take. Tomorrow కొంచెం ఎక్కువ టైం స్పేర్ చేస్తే మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కోసం. Thank you. I may not cover entire Dhruva Maharaj's pastime. I'll just go slow like this and as much as I can manage. Hare Krishna. Hare Krishna. ప్రభుజీ మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఏదండి? విజయవాడ అండి. మిమ్మల్ని చూసానండి నేను. అది మీరు గుంటూరు కూడా వస్తారా ఇస్కాన్ కి? గుంటూరు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. ఎక్కడో భద్రం సంబేర్ మిమ్మల్ని చూసాను. అదే ప్రభుజీ నేటివ్ ప్లేస్ గోలక్ బృందావన్ మాతాజీ, అక్కడ చూసింటారు. హరే కృష్ణ. మంచి డివోటీలు కరెక్ట్ గా అదే అనుకోండి ప్లేస్. మాది గుంటూరు ప్రభుజీ. క్లాస్ చాలా బాగుంది, క్లాస్ బాగుంది, బాగా చెప్పారు. తెలుగులో చెప్తుంటాను. కులపతిగా పనిచేస్తున్నారు. ఎక్కడ ఏ ఇస్తాను? అదే మన ఎకో విలేజ్. థ్యాంక్ యూ. ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ లేట్ తెలుసు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇట్స్ సో చాలా సంతోషం అందరికీ. ఎస్పెషలీ మన
చిక్కుపల్లి ప్రభు వాళ్ళ బ్యాక్ హోమ్ ఒక స్క్రీన్ పెట్టేసేసి ఊర్లో వాళ్ళందరూ చూపించేస్తున్నట్టున్నాడు. వెరీ నైస్, చాలా సంతోషం అనిపించింది ప్రభు. దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్, ఐ మీన్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్, వీఆర్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్. అండ్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ ఆల్ ది మథురాదేశ్ డివోటీస్, తర్వాత కృష్ణ కథాదేశ్ డివోటీస్. వాళ్ళు ఎంతో ఉత్సాహంగా, వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 9 o'clock లేట్ అయి ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ మాతో పాటు ఉండి మాకందరికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చడం కోసం అందరికీ ధన్యవాదాలు. రేపు అండ్ ఎల్లుండి కూడా ఈ విధంగానే కంటిన్యూ చేద్దాం మనము. అండ్ దెన్ మీ అందరి పార్టిసిపేషన్ ఉంటే ఏ విధంగా దీన్ని ఇదే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తాము కూడా మనం తర్వాత పెద్దవాళ్ళతోటి మాట్లాడేసేసి we can plan things. Hare Krishna. Shall we call it a day? Shall we take permission? Hare Krishna. Vaishnavi.